به نام خدا Unit 10 Part A The Mothers of Invention. در Unit 10 در زمینه گرامر با موضوع پسیو کار رو شروع خواهیم کرد. پسیو یا مجهول در فارسی میگیم. در vocab verbs invent, discover, etc. افعال اختراع کردن، کشف کردن و غیره رو با هم آشنا میشیم. و pronunciation صدای ش و اد sentence stress یعنی ایدی هایی که در گذشته میسازه و صداهایی که یا حروفی که صدای ش را تولید میکنه رو با هم کار میکنیم. در قسمت حبابی I think it was invented by a woman. فکر میکنم که توسط یک زن اختراع شده باشه. و پاسخ Are you sure؟ آیا مطمئن هستید؟ عنوان درس هم The Mothers of Invention مادران اختراع خانم های مخترع یا مادران مخترع رو میخوایم ببینیم. Part 1 Listening. Look at the photos. 5 of these things were invented by women. In pairs, decide which 5 you think they are. خب همونطور که میبینید در سمت چپ تصاویر disposable diapers, a dishwasher, a zipper, windshield wipers, a bulletproof vest, white out, a washing machine و a hair dryer رو آورده. 5 تا از اینها که گفته توسط خانوم ها اختراع شده یا زنان اختراع شده رو در موردشون صحبت خواهیم کرد. Part B 437 Now listen to a radio program about inventions where you write, complete the sentences with the invention. فایل صوتی 437 یک برنامه رادیویی هست در مورد اختراعات. خب در این برنامه شما پاسخ به سوال بالا رو هم خواهید گرفت و سوالات پایین رو هم همینطور. ببینید که آیا حدستون درست بود و جمله های زیر رو با اختراعات پر میکنیم. به فایل صوتی 437 با هم گوش میکنیم. 4.37 Good afternoon, and welcome to another edition of Science Today. On today's program, we are going to hear about women inventors. When we think of famous inventors, we usually think of men, people like Alexander Graham Bell, Guglielmo Marconi, Thomas Edison. But as Sally will tell us, many of the things that make our lives easier today were invented by women. That's absolutely right. Let's take the dishwasher, for example. This was invented by a woman named Josephine Cochran in 1886. She was a rich American who gave a lot of dinner parties, but she was annoyed that her servants used to break plates and glasses when they were washing the dishes after a party. So, Josephine decided to try and invent a machine that could wash a lot of plates and glasses safely. Apparently, she said, if nobody else is going to invent a dishwasher, then I will. She designed the machine and then she found a company to make it. At first, only hotels and restaurants bought Josephine's new machine, but today the dishwasher is used by millions of people all over the world. The car was invented by a man, but it was a woman, Mary Anderson, who in 1903 solved one of the biggest problems of driving. Until her invention, it was impossible for drivers to see where they were going when it was raining or snowing. They had to open their window. The name of Mary's invention? Windshield wipers. An invention that definitely improved the lives of millions of people was disposable diapers. They were invented by a woman named Marion Donovan. Her father and uncle were inventors. And when she had young children, she sat down and invented a diaper that you could use and then throw away. Anybody who has a small baby will know what a big difference disposable diapers make to our lives. But although she invented it in 1950, it wasn't until 1961 that an American company bought Marion's idea. Today, more than 55 million disposable diapers are used every day, and Marion's invention has been made more eco-friendly. Now you can buy biodegradable diapers. And now to our next inventor. In 1956, Betty Nesmith Graham was working as a secretary.
Like all secretaries at that time, she used to get very frustrated and angry when she made typing mistakes. In those days, if you made a mistake, you had to get a new sheet of paper and start again from the beginning. Then she had a brilliant idea, which was to use a white liquid to paint over mistakes. Her invention is called whiteout today. Miss Graham was a divorced mother, and her invention made her a very rich woman. Her son, Mike Nesmith, became a famous pop star. He was a member of the American group The Monkees. And finally, police officers, soldiers, and politicians all over the world are protected by something that was invented by a woman. In 1966, Stephanie Kwolek invented Kevlar, a special material that was very light but incredibly strong, much stronger than metal. This material is used to make bullet-proof vests. Stephanie's invention has probably saved thousands of lives. Thank you very much, Sally. So, if you thought that everything was invented by men, think again. خب فایل صوتی رو با هم گوش کردیم. میتونید به پیج 124 مراجعه کنید و اگر ایرادی داشتید اونجا برطرف بکنید. میریم سراغ سوالات پایین و ببینیم که پاسخ سوالات چه اسامی خواهد بود. Number 1. The dishwasher was invented by Josephine Cochrane in 1886. The dishwasher ماشین ظرفشویی توسط جوزفین کاکرین در سال 1886 اختراع شد. Was invented اختراع شد. Number 2. Windshield wipers were invented by Mary Anderson in 1903. برف پاک‌کن ماشین در سال 1903 توسط مری اندرسون اختراع شد. اینها همه خانم هستند. Number 3. Disposable diapers were invented by Marian Donovan in 1950. Disposable diapers از دو قسمت تشکیل شده. تصویر رو هم که میبینید در سمت چپ و نوشتهش رو هم که اینجا داریم. Disposable diapers دایپر های هستن یا بهتر بگیم مثلا دایپر چی هست؟ دایپر پوشک های بچه هستن که در تصویر میبینید و خود disposable هم که صفت این دایپر ها هست. disposable یعنی you throw it away after you have used it once. بعد از اینکه یک بار استفادهش کردی میتونی دور بندازی، یعنی یک بار مصرف یا دورانداز. disposable things حالا هر چیزی میتونه باشه. objects. Disposable diapers پوشک های یک بار مصرف هست. Were invented by Marian Donovan in 1950. در سال 1950 توسط مریان دانوان اختراع شد. Number 4. Whiteout was invented by Betty Nesmith Graham in 1956. Whiteout که دو قسمتی هست. W-H-I-T-E یک خط فاصله و out O-U-T همون لاک غلطگیر هست که ما در فارسی میگیم. توسط بدی نسمیت گراهام در سال 1956 اختراع شد. Was invented. The bulletproof vest was invented by Stephanie Kwolek in 1966. Bulletproof vest از چند قسمت تشکیل شده. bullet که به معنای گلوله هست. bulletproof یعنی ضد گلوله. حالا میتونه گلاس باشه، وست باشه یا هر وسیله‌ای که ضد گلوله هست. bulletproof vest یعنی جلیقه ضد گلوله. هر چیزی که با proof بیاد یعنی ضد اون. مثلا waterproof clothes لباسایی هستن که ضد آب هستن یا ساعت waterproof watch. توسط کی اختراع شد bulletproof vest یا جلیقه ضد گلوله؟ was invented by Stephanie Kwolek in 1966. البته استفانی کوالک یه ماده کevlar رو اختراع کرد. کevlar که از اون بعداً تونستن bulletproof vest رو بسازن. ماده کevlar هم یک ماده هستش که رزیستنت هست در برابر فشار و ضربه. ماده خیلی قوی هست. خب این قسمت رو با هم انجام دادیم. جمله ها رو گفتیم که کسی چه چیزی رو اختراع کرد و بریم قسمت بعد. Part C. Listen again and answer the questions. قسمت پایین سوالاتی هست که باید بتونیم به اینها جواب بدیم. Number 1. What happened after Josephine Cochrane's dinner parties?
Her servants used to break plates and glasses when they were washing the dishes. بعد از دینر پارتی ها یا مهمانی های شام جوزفین کاکرین که یک زن ثروتمندی بود چه اتفاقی می افتاد؟ Her servants خدمتکارهاش هستن. Used to break میشکستن plates and glasses when they were washing the dishes. وقتی که داشتن ظرفا رو میشستن بشقاب ها و لیوان ها رو میشکستن. Number 2. What was the problem with cars in 1903 when it rained or snowed? مشکل ماشین ها در سال 1903 وقتی که بارون می اومد یا برف می اومد چی بود؟ The problem was that it was impossible for drivers to see where they were going. مشکل این بود که راننده ها دیگه نمیتونستن ببینن کدوم طرف دارن میرن. Number 3. How many disposable diapers are used every day? Okay, according to the text or audio file, more than 55 million disposable diapers are used every day. به گفته متن یا فایل صوتی ما تقریباً 55 میلیون disposable diapers یا پوشک های یک بار مصرف هر روز داره استفاده میشه. Number 4. What was Betty Nesmith Graham's job? به شغل بدی نسمیث گرام چی بود؟ She was a secretary. او یک منشی بود. What was special about the material Stephanie Kwolek invented? اهمیت ماده‌ای که استفانی کوالک اختراع کرده بود چی بود؟ It was very light, خیلی سبک بود, but incredibly strong, stronger than metal. اما به طور باور نکردنی خیلی قوی بود این ماده سبک, قوی تر از فلزات هم بود. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. Part D. Which of the 5 inventions do you think was the best? کدوم فکر میکنید که بهترین اختراع بوده؟ Okay, it's up to you. You can decide which one was the best invention. Number 2. Grammar. Passive. احتمالاً تا حالا متوجه شدید که موضوع درس ما پسیو هست. همونطور که ساختار جمله ها رو دیدید was invented, were invented و به همین شکل تا پایین که اومدیم اختراعات رو نسبت دادیم به کسی به این شکل. گفتیم اختراع شد توسط کسی. پسیو موضوعش همین هست. در فارسی به پسیو میگیم مجهول. و زمانی که میخوایم انجام دهنده کار رو اسمش رو نیاریم یا اهمیتی نداره یا به هر شکلی میخوایم کاری که انجام شده رو برجسته تر بکنیم، به عنوان مثال The dishwasher was more important than the inventor. خود ماشین ظرفشویی خیلی مهمتر از مخترعش بود. برای همین دشواشر رو آوردیم اول. این ساختار یک جمله پسیو هست. در جمله پسیو انجام دهنده کار زیاد اهمیت نداره یا از اهمیتش کم میکنیم و کاری که انجام شده رو برجسته میکنیم، یعنی مفعول جمله رو میاریم فاعل جمله میکنیم. بریم ببینیم در قسمت A. Make 5 true sentences using the words in the chart. باید 5 تا جمله صحیح از این جدول استفاده کنیم و بسازیم. The dishwasher رو خودش آورده حل کرده. The dishwasher was invented by an American woman. ماشین ظرفشویی توسط یک زن آمریکایی اختراع شد. Disposable diapers were invented by Marian Donovan. Disposable diapers were invented by Marian Donovan. More than 55 million diapers are used every day. Ms. Graham's invention is called whiteout today. اختراع خانم گراهام امروزه whiteout گفته میشه یا نامیده میشه یا لاک غلطگیر در فارسی. is called نامیده میشه، گفته میشه. Police officers all over the world are protected by the bulletproof vest. افسرهای پلیس همه دنیا در سراسر دنیا توسط جلیقه ضد گلوله محافظت میشن. قسمت دوم جدول ما is called, was invented, are protected, were invented, are used افعال مجهول هستند. به این شکل is called نامیده میشه، زمان حال هست، گفته میشه. was invented اختراع شد در گذشته هست. are protected
مورد محافظت قرار میگیرند. were invented اختراع شده بودند. are used استفاده میشند یا میشوند. خب بریم قسمت B. Look at the two sentences below and answer the questions. دو تا سوال داریم در قسمت پایین مربوط به پسیو هست. ببینیم میتونیم سوالا رو جواب بدیم. An American woman invented the dishwasher. خب یک خانم امریکایی ماشین ظرفشویی رو اختراع کرد. The dishwasher was invented by an American woman. ماشین ظرفشویی توسط یک خانم آمریکایی اختراع شد. Number 1. Do the sentences have the same meaning? Yes, they do. They have the same meaning. معانیشون یکی هست. به اشکال مختلف گفته شده اما معناشون یکی هست. In which sentence is the focus more on the dishwasher? در کدوم یکی از این جمله ها فوکس یا تمرکز بیشتر یا اشاره بیشتر میخواد به dishwasher بشه؟ Sentence B. The dishwasher. dishwasher رو آورده اینجا اول کرده سابجکت جملمون. سابجکت گرامری جملمون آورده کرده. داریم در مورد dishwasher صحبت میکنیم. نه یک خانم آمریکایی یا یک زن آمریکایی. In which sentence is the focus more on the woman? در کدوم جمله تمرکز بیشتر بر روی زن هست؟ Sentence A. An American woman. اینجا an American woman سابجکت جمله شده. فوکس بر روی این خانم آمریکایی هست. Invented the dishwasher. dishwasher رو در مرحله بعد آورده قرار داده. Part C, page 144, Grammar Bank 10A. Learn more about the passive and practice it. به قسمت ویدیوی گرامر بانک مراجعه بفرمایید. اونجا کاملا توضیح دادیم. پسیو رو استفاده بفرمایید. تمرین ها رو هم انجام بدید حتما و بعد برگردید ادامه درس. Part 3, Reading and Vocabulary. Verbs, invent, discover, etc. در قسمت 3 Reading و Vocabulary داریم. یک متنی رو از سمت راست داریم با هم میخونیم. یه سری افعال هست که این افعال رو هم باید استفاده کنیم. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنیم چند کلمه از متن فایل صوتی هست که امکان داره باهاش مشکل داشته باشید. اون کلمات رو بهشون اشاره میکنم. کلمه اول eco friendly هست. eco friendly از ecology friendly میاد و eco خونده میشه. friendly هم که دوستانه هست. eco friendly یا محصولی هست یا هر چیزی که میتونه not harmful to the environment باشه، یعنی برای محیط زیست صدمه‌ای نداشته باشه، ضرری نداشته باشه. کلمه بعدی frustrated adjective هست. در متن اومده بود frustrated به معنی discouraged or disappointed، ناامید شدن و مایوس شدن هست. یک کلمه دیگه بوده به اسم biodegradable. biodegradable از دو قسمت بایا و دیگریدبل تشکیل شده. بایا که قبلا گفتیم به معنای زیست هست و بایودیگریدبل در فارسی میگیم زیست فروپاش، یعنی can be broken down، میتونه تجزیه بشه. بایودیگریدبل به صورت طبیعی در محیط زیست تجزیه بشه و مشکلی ایجاد نکنه برای environment، برای محیط زیستمون. خب ادامه بدیم درس رو. Part A, match the verbs to the dictionary definitions. Dictionary definitions معانی دیکشنری هستند، معانی که در دیکشنری میاد. کلمات ما، افعال ما base, design, discover, invent هست. Number 1. Discover. Verb. To find or learn something for the first time. For example, DNA was discovered in 1953. خب برای اینکه با دیکشنری بیشتر آشنا بشیم و کاربرد دیکشنری میگیم که یک قسمت از دیکشنری به چه شکلی هست. وقتی میخواید کلمه رو پیدا بکنید به عنوان مثال اینجا میبینید نوشته discover و بعد نوشته verb، یعنی این به عنوان فعل هست، اسم، adjective و یا adverb و یا غیره نیست. و معناش رو هم definitionش رو هم به انگلیسی میاره to find or learn something for the first time. اگر چیزی رو برای اولین بار پیدا کنید یا در موردش اطلاعات کسب بکنید میشه discover کردن. کشف هست، یعنی it existed before، قبلا وجود داشته اما شما find یا learn میکنید for the first time، برای اولین بار در موردش اطلاعات کسب میکنید. For example رو هم که میبینید به این شکل example گراتیا هستش و DNA رو
آورده مثال زده DNA was و یه علامتی به این شکل میاره، به شکل مد فارسی هست و این رو دیگه برای خود اون ورب میاره، اون کلمه میاره که تکراری دیگه ننویسه. DNA was اینجا این علامت یعنی discovered in 1953. DNA در سال 1953 کشف شد. Was discovered. Number 2. Base. Verb. To make something using something else as a starting point. For example, this movie is based on a true story. Base به عنوان فعل، میدونید به عنوان اسم هم داریم، noun هم داریم بیس رو. به عنوان فعل یعنی to make something using something else as a starting point. اگر چیزی رو بخوای بسازی و از چیزی دیگه به عنوان نقطه شروع استفاده بکنی، اون میشه بیس، یعنی بنا نهادن، بر پایه چیزی ساختن. مثال رو هم در دیکشنری به صورت ایتالیک میارن که با متن definition متفاوت باشه، قابل تشخیص باشه. This movie is based on a true story. این فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده. This movie is based. تعریف رو هم ببینید که پسیو هستن. Was discovered. Is based. بر پایه چیزی، بر پایه یک داستان واقعی ساخته شده. Number 3. Design. Verb. To draw a plan that shows how to make something. For example, the building was designed by a Brazilian architect. فعل دیزاین رو تعریفش آورده. To draw a plan. طراحی کردن. To show how. که نشون بدی چطور. To make something. چیزی رو بسازی. For example, the building was designed. این ساختمان طراحی شد. در گذشته هست. Was designed. پسیو در گذشته. By a Brazilian architect. که توسط یک معمار برزیلی طراحی شد. Number 4. Invent. اختراع کردن. Invent. Verb. To make or think of something for the first time. For example, who invented the bicycle? ساخت و یا ایده پردازی برای چیزی برای بار اول invent میشه، اختراع کردن میشه. تفاوت هم داره با discover در قسمت بالا. discover از قبل وجود داشته، اما invent رو شما برای بار اول میسازی، براش فکر میکنی، اون رو میسازی، تولیدش میکنی. مثال who invented. چه کسی دوچرخه رو اختراع کرد. Who invented. جمله سوالی هست. Part B. Complete the did you know text with the past participle of a verb from the list. Base, call, design, discover, give, invent, open, play, show, use. افعالی که در این قسمت داریم رو باید در متن did you know که در سمت راست هست قرار بدیم و جمله ها رو کامل کنیم. البته باید افعال رو تغییر بدیم، افعال رو به شکل مناسب در اونجا بیاریم. Part C هم که read the text again. One of the pieces of information is not true. Which one do you think it is? متن رو با هم میخونیم، جای خالی رو پر میکنیم و توضیح میدیم. Did you know? آیا میدانستید؟ One of the most famous logos in the world is the Nike logo or Nike logo. میدونستید که یکی از مشهورترین لوگوها یا علائم تجاری هستن لوگوها در جهان نایکی هست. علامت نایکی که در سمت چپ آورده روی لوازم ورزشی میبینیم. It was designed by an American student, Carolyn Davidson, in 1971. Ms. Davidson was only paid $35 for her design. It was designed یعنی این علامت طراحی شده بود، در گذشته هست. طراحی شد توسط یک دانشجوی آمریکایی. By an American. اول میایم میگیم it was designed طراحی شد توسط یک American student و اسمش رو بعد میاریم Carolyn Davidson و بعد هم زمان in 1971 در سال 1971. خانم دیویدسون was only paid فقط بهش $35 برای طراحیش پرداخته شد. Was only paid. اگر only رو بردارید ببینید میشه was paid. She was paid. ساده ترش کردیم. به اون پرداخته شد. چه کسی بهش اون پرداخت کرد اهمیتی نداشته وگرنه می آوردیم.
مهم این است که به چه کسی $35 پرداخته شده. میز دیویدسون was only paid $35 for her design. برای طراحیش. However, she was later given a gold ring in the shape of the logo and Nike shares. اگرچه she was later given بعداً بهش داده شد. She was given به او داده شد a gold ring یک حلقه یا انگشتر طلایی in the shape of the logo به شکل همین لوگو and Nike shares که سهام اون کمپانی هست. پس she was given به او داده شد. Canned food was invented in 1810 in Britain by Peter Durand. Canned food غذاهای کنسرو شده هستن. Was invented اختراع شد. این سیستم کنسرو سازی غذا توسط آقای پیتر دوراند در بریتانیا در سال 1810 اختراع شد. Unfortunately, he did not also invent a can opener, so cans were opened with difficulty using a knife and a hammer. Unfortunately به معنی خوشبختانه، unfortunately منفیش هست، متاسفانه. استرس تغییری نمیکنه. یادتون باشه fortunately بر روی F هست، unfortunately باز هم بر روی F هست. متاسفانه اون can opener رو اختراع نکرد. وقتی که can رو اختراع کرد، محصول کنسرو رو اختراع کرد، can opener رو باهاش اختراع نکرد. So cans were opened. بنابراین قوطی های کنسرو were opened باز می شدن. فاعل نداره اینجا. So cans were opened باز می شدن with difficulty با مشکل using a knife and a hammer با استفاده از چاقو و چکش باز می شدند. It wasn't until almost 50 years later that the American Ezra Warner invented the can opener. تقریبا نزدیک 50 سال بعد بود که یک آمریکایی به اسم ازرا وارنر can opener یا در قوطی بازکن رو اختراع کرد. Invented. اینجا دیگه مجهول نیست. دقت داشته باشید. American Ezra Warner invented. این جمله دیگه معلوم هست. Active هست. Invented the can opener. اگر میخواستیم مجهولش بکنیم میگفتیم که the can opener was invented by Ezra Warner. When people at toy company Parker Brothers were first shown the board game Monopoly, they were not interested. وقتی که در کمپانی اسباب بازی پارکر برادرز برای اولین بار بازی تخته مونوپولی رو معرفی کردن یا به نمایش گذاشتن برای مردم were shown. People were shown. اگر بخوایم اینا رو سادهش بسازیم people were shown به مردم نشون داده شد. They were not interested. وقتی که بازی مونوپولی رو دیدن، مونوپولی اسم بازی هست، علاقه ای نشون ندادن، خوششون نیامد. They were not interested. They said it had 52 fundamental errors including taking too long to play. اونا گفتن که این بازی 52 ایراد پایه‌ای اساسی داشته. 52 fundamental errors که شامل taking too long to play بوده که اینکه زمان زیادی هم برای بازی کردن می برده. However, a few days later, the company president saw the game and took it home to try it. اگرچه بعد از however یک کاما چند روز بعد یک کامای دیگه مکس the company president رئیس کمپانی saw the game بازی رو دید و اون رو با خودش به خونه برد تا یک امتحانی بکنه. He stayed up until 1 a.m. to finish playing it and the next day he wrote to the inventor Charles Darrow and offered to buy it. خب آقای پرزیدنت کمپانی که رئیس شرکت بوده بازی رو میبره خونه و stayed up until 1 a.m. و تا ساعت 1 صبح بیدار موند، نشست تا بازی رو تمام بکنه و روز بعد به مخترعش آقای چارلز دارو نامه‌ای نوشت و به اون پیشنهاد کرد که اونو ازش بخره، یعنی بازی رو ازش بخره. The modern game of golf was invented in Scotland in the 18th century. بازی مدرن گلف در
قرن 18 در اسکاتلند اختراع شد. Was invented in Scotland in the 18th century. قرن 18. It was originally only played by men and was called golf because of the rule gentlemen only, ladies forbidden. This is how the word golf entered into the English language. در ابتدا فقط it was played بازی می شد by men توسط مردان و در ابتدا فقط توسط مردان بازی می شد. منظور بازی گالف هست. And was called و نامیده می شد golf G-O-L-F because of the rule به خاطر قانون gentlemen only, ladies forbidden. فقط آقایون، خانوما ممنوع. This is how the word golf entered into the English language. به این شکل بود که کلمه گلف وارد زبان انگلیسی شد. Botox was first used in the early 1980s to correct strabismus, lazy eye, in children. The possibility of using it to make people's faces look younger was only discovered 20 years later. Botox به فارسی بوتاکس was first used اولین بار استفاده شد در اوایل دهه 1980. It means 1980, 1981, 2 or 3. In the early 1980s to correct strabismus. Strabismus همون لوچی یا انحراف چشم هست. lazy eye مشکل بیماری و در چشم هست. in children در کودکان. امکان استفاده اون برای زیباترسازی چهره افراد was only discovered 20 years later که 20 سال بعد این موضوع کشف شد. The character Gregory House in the hit TV series House MD is based on Conan Doyle's detective Sherlock Holmes. کاراکتر گریگوری هاوس در سریال معروف تلویزیونی House MD is based on بر پایه چیزی قرار گرفتن رو میگیم is based on بر پایه شخصیت کارگاهی شرلوک هولمز کانان دایل که نویسندش بوده ساخته شده. Like Holmes, House uses his intelligence and knowledge of psychology to solve cases. House که اسم این کارگاه هست، House هم مشابه هولمز از هوش و ذکاوت خودش و دانش روانشناسی خودش استفاده میکنه تا پرونده های جنایی رو حل کنه. House's relationship with his friend Dr. James Wilson is similar to that between Holmes and his friend Dr. John Watson, and the address on his driving license is 221B Baker Street, a direct reference to Holmes's address. ارتباط هاوس که در این مجموعه هست با دوستش دکتر جیمز ویلسون مشابه ارتباط بین هولمز و دوستش دکتر جان واتسون هست و آدرسی که روی درایوینگ لایسنسش یعنی گواهینامه رانندگیش هست 221B بیکر استریت هست که همون آدرس شرلوک هولمزه. A direct reference که یک اشاره مستقیمی به آدرس هولمز هست. این متن رو با هم انجام دادیم. پارت C در قسمت بالا میگه که one of the pieces of information is not true. Which one do you think it is? که it's about golf. Information about golf is wrong. The word golf is thought to come from the Dutch word kolf, K-O-L-F, meaning stick. خب کلمه گالف به نظر میرسه که از کلمه هلندی کالف K-O-L-F اومده باشه به معنای stick که همون چوب مخصوص زدن توپ هست. خب میریم به قسمت بعد pronunciation. Part 4 pronunciation sh, id, sentence stress. 439 listen and repeat the words and sounds. با فایل صوتی 439 گوش کنید، تکرار بفرمایید. بریم ببینیم که چه علامتی رو آورده اینجا. علامت ش از علائم فونتیک ش رو در اینجا آورده. مثالش هم shower گذاشته. dishwasher, invention, special, washing machine. همه اینهایی که علامت قرمز گذاشته صدای ش رو میده. dishwasher sh صدای ش رو میده. invention ti بعدش هم یه صدادار آورده. ti صدای ش رو میده. special ci و یه صدادار
صدای ش رو میده. when washing machine sh که میدونی صدای ش رو میده و علامت ch که کمتر صدای ش رو میده اما در اینجا صدای ش میده. معمولا صدای چ رو ما با ch میاریم. Part B. What four ways can you see for spelling the sh sound? Which one do you think is not typical? Go to the sound bank, page 167 and check. 4 روشی رو که گفتیم صدای ش رو میشه باش تولید کرد رو در بالا گفتیم. sh بود، ti یا o و یا tia میتونه با صداها بعدش باشه، ci و بعدش همین شکل و صدای ch که ch is less typical، کمتر معمول هست که ch صدای ش بده و معمولا اونهایی هم که صدای ش میدن از کلمات فرانسوی اومدن. for example chef و یا ماشین که همینجا که داریم میبینیم اینا کلماتی هستن که از فرانسوی اومدن. Part C. How is ed pronounced in these past participles? Put them in the right column. خب افعالی رو در پایین داریم که گذشتهشون اومده یا اینکه قسمت سوم هستن و ایدی گرفتن در انتها. میخوایم ببینیم که این افعال چطوری تلفظ میشن در انتها وقتی که ایدی میگیرن. میخونیم اینها رو. based, called, created, designed, directed, discovered, invented, painted, produced, used. خب افعالی که در ستون اول in the first column قرار میگیرن مثل صدای dog رو دارن، صدای د، و اونهایی که در ستون دوم هستن صدای ت میگیرن و اونهایی که در ستون سوم هستن صدای اد رو میگیرن. اونهایی که صدای د رو میگیرن کدوم هستن؟ میگیم after voiced endings ed is pronounced d. for example arrived, changed, showed و غیره. افعالی که در این مثال داریم میتونه باشه called, designed, discovered, used. اگر کلمه اینجا بگیم فعلی بگیم بهتر هست، به حرفی ختم بشه که از دسته voiced باشه. اونهایی که voice هستن، voice ها اونهایی هستن که با لرزش صدا در گلو، لرزش تارهای صوتی در گلو به وجود میان، مثل صدای call, called که این شکل هست. صدای لرزش رو شما دارید در تارهای صوتیتون. design به همین شکل و بعد شما صدای دی میخواید بهش بدید. اینها رو ما میگیم voiced endings. اینهایی که به این شکل ختم میشن صدای د رو میگیرن. پس افعالش رو دوباره میخونیم. called, designed, discovered, used هم همینطور. شما صدای ز رو گوش کنید. used درسته که با اس نوشته میشه اما به این شکل تلفظ میشه ز. صدای ز رو وقتی که میگید انگشت رو بذارید روی گلوتون، قسمت برآمدگی جلوی گلوتون. in your throat the vocal cords are vibrating when you are saying used like zzz. خب اینا صدای voice هستن. برای قسمت دوم tie صدای ت، افعالی که در انتها صداهای آن وایس داشته باشن، یعنی وقتی که دارید اون صدا رو ادا میکنید لرزشی در تارهای صوتی در درون گلوی شما به وجود نیاد، وایبریشن نداشته باشید، اینها آن وایس هستن. آن وایس ها مثل صداهای ک، پ، ف، س، ش و چه هستن. اینا رو وقتی که تلفظ میکنید و میگید لرزشی در تارهای صوتی شما به وجود نمیاد و این صداها معمولا در دهان به وجود میاد. خود ایجاد این صدا هم در دهان هست و نه در گلو، منشأش در دهان هست. خب کلماتی که میتونه در این زیر قرار بگیره کدوم کلمات هم گفتیم؟ مثل based، produced، اینها صدای س داشتن در انتها. based، produced، انتها صدای ت میگیره. مثال های دیگه میتونیم looked، hoped، laughed، با اینکه صدای GH دارید در انتها اما چون صدای ف دارید از آن وایس ها هست باید صدای ت تلفظ بشه وقتی ایدی میگیره. laughed، passed، washed، watched. ببینید صدای CH و صدای ش وقتی که ایدی داشته باشه صدای ت میگیره. washed، watched به این شکل. و در انتها هم که صدای اد رو برای کلماتی که یا افعالی که به ت یا د ختم میشن مثل create، created، paint، painted، direct، directed، invent، invented و paint هم که گفتیم painted میشه، یعنی این قسمت قرار میگیره.
440 listen and check underline the stressed syllable in each multi-syllable verb که این کار رو انجام بدیم. باز هم میتونید برگردیم قسمت بالا اینو بگیم اگر استرس رو میخواید بدونید کجا هست. based called که تکسیلابی هستن. created روی صدای A created. designed قسمت دوم. directed قسمت دوم و discovered قسمت دوم. invented painted قسمت اول. produced قسمت دوم و used که تکسیلابی هست. Part E 441 listen and write 6 sentences then listen again and repeat. Copy the rhythm. خب 6 جمله رو به فایل صوتی 441 گوش کنید. 6 جمله رو میگه سعی کنید که تکرار بکنید. حتما هم بنویسید این جمله ها رو وقتی که برای شما میاد listen and write و بعد بیاید زیرش علامت گذاری کنید که کدوم قسمت استرس میگیره. Number 1 the washing machine was invented in the US. washing machine و invented و US استرس میگیرن. the US یادتون باشه بنویسید. US رو با حروف بزرگ بنویسید. Number 2 these photos were taken with an iPhone. These photos taken و iPhone به صورت استرس دار هستن در این جمله چون اطلاعات مهم رو دارن میدن. Number 3 this wine is produced near here. استرس رو this wine و produced میگیرن. This wine is produced near here. Number 4 who was the movie directed by. Who was the movie directed by. Who movie directed by. فیلم توسط چه کسی کارگردانی شد. Number 5 who were those pictures painted by. Who pictures painted by. اون تصاویر توسط کی نقاشی شده. Number 6 the cash machine wasn't invented until 1967. The cash machine wasn't invented until 1967. پس the cash machine wasn't invented 1967. اینا کلماتی بودن که استرس رو میگیرن. 5 speaking communication passive quiz. A page 105 B page 109 make sentences for your partner to decide if they are true or false. خب به صفحه 105 و 109 مراجعه کنید. یه کویزی گذاشته پاسخش رو در صفحه بعدی یعنی برای صفحه 109 گذاشته. سوالات صفحه 109 رو هم پاسخش رو در قسمت صفحه 105 گذاشته. میتونید این کار رو برای اطلاعات عمومی خودتون و در نظر گرفتن اینکه پسیو رو داره استفاده میکنه کار بکنید با دوستتون. موفق و مؤید باشید. به نام خدا با عرض سلام خدمت شما عزیزان. یونت 10 پارت B رو با هم شروع میکنیم. عنوان درس هست could do better. could do better میتونسته بهتر باشه. در گرامر used to رو باهاش آشنا میشیم. used to در vocab school subjects عناوین درسی هست. عناوین درسی مدرسه و pronunciationمون used to رو ببینیم چطور تلفظ میکنیم و didn't used to که منفیش هست. در قسمت حبابی Did you used to like elementary school? Did you used to like elementary school? آیا قبلا مدرسه ابتدایی رو دوست داشتی؟ یا مدرسه ابتدایی تو دوست داشتی؟ Yes I did. I used to have a great time. بله دوست داشتم و اوقات خوبی هم داشتم. به هم خوش میگذشت. بریم قسمت پایین vocabulary. School subjects عناوین درسی مدرسه. A. Read the report card and match the subjects and pictures. report card همینطور که در تصویر میبینید کارنامه هست ما در فارسی میگیم و subjects هم که عناوین درسی هستن. اسم درس هایی که ما در مدرسه میخونیم هست. report card subjects. در report card هم میبینید که قسمت بالا subject هست عنوان درس هست و grade که سمت راست هست نمره و یا مارک هست که شما میتونید از 20 نمره باشه و یا از 100 باشه که اینجا به صورت درصد یا پرسنت آورده. خب حالا بخوایم تصاویر رو هم مچ بکنیم باشون. به ترتیب از اول میگیم number 8 art هنر هست. number 4 foreign languages English etc. زبانهای خارجی یا خارجه در فارسی میگیم. حالا میتونه عربی انگلیسی و غیره باشه. number 6 geography geo به معنای زمین هست و که ریشه این کلمه هست ریشه زمین هست geo و graphy هم که
کشیدن هست و نقشه و غیره میتونه باشه. با هم میشن geography که ما در فارسی میگیم جغرافیا یا جغرافی. Number 1 history. history تاریخ هست. Number 5 IT و یا information technology. information technology فناوری اطلاعات. Number 9 literature که ادبیات هست. literature. و number 3 math ریاضیات. mathematics هم میگن. و number 2 PE و یا physical education که تربیت بدنی میگیم در فارسی یا همون ورزش. PE گفته میشه که مخفف physical education هست. number 7 science علوم که بخش‌های مختلف داره مثل physics, chemistry and biology. physics به این شکل نوشته میشه، جمع نیست، علمش به این صورت گفته میشه physics. و chemistry صدای که از CH هست، که chemistry. و biology که زیست شناسی هست. بایا گفتیم زیست هست، قسمتی که داشتیم biography رو صحبت میکردیم در همین کتاب گفتیم بایا به معنای زیست زندگی هست. لاجی هم پسوندی هست به معنای شناسی. biology یعنی زیست شناسی. خب در همین جدول grade هم داریم. grade هم که نمره هست، حالا یا میتونه گفتم خدمتون نمره از 20 باشه، از 100 باشه، پرسنتی باشه یا اصلا حروف باشه، ABCD باشه. خب به ترتیب هم اگر بخوایم بخونیم 65% علامت پرسنت رو بعد از عدد میذاریم، اما علائم کرنسی مثل علائم دلار، پوند، یورو و غیره رو پشت عدد یعنی قبل از عدد میذاریم. 72%, 86%, 44%, 50%, 58%, 57%, 78% and 61%. در پایین جدولمون هم behavior رو میبینیم که از هم جدا شدن، نباید به این شکل باشه. یک سرش بکنید لطفا، در کتابتون اصلاح کنید. 2 کلمه نیست، 1 کلمه هست چون چاپ شده دوباره. behavior هم همون انضباط هست. behavior و در قسمت پایین behavior آورده lazy and messy, talks a lot in class. هم لیزی هست این دانش آموز، هم مسی. لیزی به معنای تنبل و مسی هم نامرتب هست و talks a lot in class در کلاس خیلی صحبت میکنه. این نمره انضباطش رو پایین میاره. behavior. خب بریم قسمت پایین. وبسایت مجموعه زبان ایرانیا. Part B 442 listen and check هست، میتونید گوش بکنید و چک بفرمایید. تصاویر رو هم میتونید مچ کنید. و در قسمت C look at the report card again, what do grades and behavior mean. به قسمت report card یا کارنامه نگاه بفرمایید، ببینید که grades و behavior چی هست. توضیحش رو داریم، اما اگر بخواید به انگلیسی بگیم میگیم grade is a number or a letter that shows how good somebody's performance is. Good or bad grades for example. یک عدد هست یا یک حرف هست letter که نشون میده که یک فرد چقدر خوب تونسته نمره بیاره، چقدر خوب تونسته کارش رو انجام بده. ما good grade داریم و bad grade داریم، نمره خوب و نمره بد داریم. behavior هم که به معنای انضباط بود. in English we can say how you act according to the society's approval. Well or badly. You behave well or badly. رفتار شما خوب هست یا بد هست، یا به خوبی رفتار میکنید و یا به حالت بدی رفتار میکنید که behavior شما میشه کلا. و part D did you have any other subjects in elementary or high school. آیا عنوان درسی دیگه‌ای در مدرسه ابتدایی و یا های سکول داشتید؟ Which subjects were you A. good at, B. okay at, C. bad at. خب قبل از اینکه قسمت دوم رو پاسخش رو بدیم، بریم قسمت پایین نوت رو با هم ببینیم. good at. We use at after good and bad to talk about our abilities. For example, I was really bad at math. I'm really good at cooking. اگر با این اصطلاح آشنا نبودید، حالا با هم کار میکنیم. To be good at something یعنی در کاری مهارت داشتن، خوب بودن در کاری، استعداد خوبی داشتن. For example, I am good at cooking. من استعداد آشپزی دارم. I am good at learning languages. و یا I am good at math. من ریاضیم خوبه.
at رو بعد از good و یا bad و مثل قسمت بالا okay میاریم to talk about our abilities. در مورد توانایی هامون، توانمندی هامون صحبت بکنیم. مثل I was really bad at math. من واقعا ریاضیم خوب نبود. I was really bad at math. At math میتونه اسم باشه و یا اینکه حالت gerund بیارید. و یا I'm really good at cooking. من واقعا تو آشپزی خوبم یا کارم تو آشپزی خوبه. به همین ترتیب Which subjects were you good at? For example, I was good at math. I was really bad at math. به این شکل I was okay یعنی تقریبا بینابین هست. بد نبودم به این شکل. و I was bad at. من مثلا تربیت بدنیم خوب نبود. ورزشم خوب نبود. I was bad at PE. Grammar. Used to. When you were at school, did you get a report card at the end of every quarter or year? Were they usually good or bad? Did you always show them to your parents? خب وقتی که در مدرسه بودید آیا در پایان هر کوارتر که یک چهارم هر سال تحصیلی هست، ما حالا سولز داریم و یا ممکنه که ترم داشته باشیم، و یا اینکه در پایان یک سال آیا شما کارنامه می گرفتید؟ Were they usually good or bad? معمولا اونها خوب بودن یا bad. Did you always show them to your parents? آیا همیشه اونها رو به پدر و مادرتون نشون میدادید کارنامه هاتون رو؟ Okay, اینا رو میتونید پاسخ بدید. Yes, we did. Yes, I did. They were usually good. They were usually bad. They were sometimes good, sometimes bad. Yes, I always showed my report card to my parents. به این شکل میتونید استفاده بکنید. فعل‌های زمان گذشته یادتون نره. و part B, read some extracts from Could Do Better, a collection of famous people's school report cards. Are the comments positive or negative? در قسمت پایین یه سری اکسترکت هایی رو جمع کردن، استخراج کردن از مطالبی رو از کتاب Could Do Better که شخصیت های مهم جهان رو آوردن، کارنامه هاشون رو جمع کردن و نظرات معلمشون هم هست. گفتن که این آدم چطوری بوده لحاظ درسی، بیهیویر و غیره. با هم بخونیم ببینیم که اینها پازیتیو و نگاتیو هستن یا نه، نظرات تیچراشون رو. The first one is about Princess Diana. اولیش در مورد پرنسس دیانا انگلستان هست. Mother of Princes William and Harry. مادر شاهزاده ها ویلیام و هری که پرنسس دیانا هم که میدونید چند سال پیش در تصادفی فوت کرد. خب She must try to be less emotional with others. این رو معلم پرنسس دیانا نوشته وقتی که در مدرسه بوده. یعنی اون باید سعی کنه با دیگران کمتر احساسی باشه یا کمتر یا احساساتی برخورد بکنه. برای جورج بوش پدر هست که از سال 1988 تا 1992 پرزیدنت بوده. Politician، سیاستمدار، US President 1988 to 1992. رئیس جمهور ایالات متحده از این سال 1988 تا سال 1999 تا سال 1992 بوده. تیچرش برش نوشته He may be somewhat eccentric. Eccentric یعنی آدم خیره سر یا بعضی وقتا غیر عادی. He may be somewhat eccentric. اون تا حدودی خیره سر یا غیر عادی هست. تصویر پایین مربوط به جان فیتزجرالد کندی هست، رئیس جمهور ایالات متحده از 1960 تا 1963 که توسط فردی ترور شد. تیچرش می نویسه جک که اسم نیکنیم جان اف کندی هست، اسم کاملش جان فیتزجرالد کندی بوده. می نویسه جک can seldom locate his possessions. جک به ندرت میتونه وسایلش رو پیدا کنه. seldom به معنای به ندرت هست، در ترتیب adverbs of frequency دیگه قبل از never قرار میگیره. به ندرت میتونه وسایلش رو پیدا بکنه. خب میریم برای نظرات بعدی. نظر بعد مربوط به جان لنن هست که میوزیشن ممبر of the Beatles بوده 1960 to 1969. جان لنن رو میشناسید حتما، موسیقیدان بوده، یکی از اعضای گروه بیتلز بوده. جان لنن هم در کنار خونش توسط فردی کشته میشه. اون فرد هم در واقع عاشق جان لنن بوده و حتی به این فکر رسیده بوده که خودش اصلا جان لنن هست، اینقدر که در قالب جان لنن رفته بود. و اما نظر تیچر جان لنن He is a clown in class and wastes other pupils' time. اون توی کلاس یک دلغکه و وقت دانش آموزای دیگر رو میگیره. Clown، دلغک
pupils یعنی دانش آموزان. pupils هم بعدش یه آپوستروفی گذاشته چون حالت جمع هست. داره میگه که وقت دانش آموزای دیگر رو هم میگیره. و اما آخرین نظر در مورد هلن فیلدینگ هست که یک نویسنده بوده. author of Bridget Jones' Diary که نویسنده هست. author اینم که اثرش هست. اما سابجکتش انگلیش بوده. موضوعش انگلیسی بوده. کلاس انگلیسی. Helen must learn not to use such flowery language. هلن باید یاد بگیره که از کلمات سنگین و پر از صنایع ادبی استفاده نکنه. چون عادت داشته که مطالعه کنه و کلمات سنگین استفاده کنه و در نهایت هم که نویسنده میشه. خب نظرات رو خوندیم. برمیگردیم قسمت C. Read the extracts again and match the people to sentences 1 to 5. Write GB, JL, PD, JK or HF که اینا حالتهای مخفف شده اسامی کسانی که با هم خوندیم هست. JK برای JF کندی هست. JL برای جان لنن. GB برای جورج بوش و HF برای هلن فیلدینگ هست و PD برای پرنسس دیانا. Number 1. Didn't used to be very organized. Didn't used to be very organized. Organized یعنی مرتب بودن. Didn't used to be یعنی که به این شکل نبوده. عادت نداشته که این شکلی باشه. خیلی منظم نبوده در کل. JF John F. Kennedy or JK میذارید اینجا. John F. Kennedy didn't used to be very organized. Number 2. Used to make the other children laugh. بچه های دیگر رو میخندونده. John Lennon or JL. Number 3. Used to be a little strange. کمی عجیب بود. جورج بوش. جورج بوش پدر البته. GB. و number 4. Used to use very complicated vocabulary. کلمات خیلی پیچیده رو استفاده میکرده یا واژگان پیچیده استفاده میکرده. خب اینم که هلن فیلدینگ هست. HF میذارید و 5. Used to cry a lot at school. تو مدرسه خیلی گریه میکرد. PD Princess Diana. D. Look at sentences 1 to 5 again. Does used to refer to 1. A. The present. B. The past. جمله های بالا رو نگاه کردیم. used to هایی که در قسمت بالا دیدیم میخوایم بدونیم که آیا به زمان گذشته دارن اشاره میکنن و یا به زمان حال دارن اشاره میکنن. خب the answer is they refer to the past. به گذشته دارن اشاره میکنن. همه اینها در گذشته بوده. used to یعنی عادتی در گذشته که الان دیگه اون عادت ممکنه وجود نداشته باشه. عادتی تکراری. Number 2A. Things that happened once or things that happened repeatedly. چیزایی که یک بار اتفاق افتاد و یا چیزایی که به صورت تکراری اتفاق می افتاد. که پاسخ اینجا هم B هست. یعنی چیزایی که به صورت مکرر اتفاق می افتاده. رفتار و اخلاق و یا منش یک فرد بوده. So used to refers to the past قسمت B و قسمت 2 هم things that happened repeatedly in the past در گذشته. میشه گفت معادل usually در زمان حال هست و used to همون usually در گذشته هست. خب قسمت E page 144 grammar bank 10B learn more about used to and practice it. در قسمت گرامر بانک 10B در مورد used to کامل صحبت میکنیم. میتونید تمرین ها رو انجام بدید و دوباره برگردید بیایید به همین قسمت. Part 3 pronunciation used to didn't used to. used to و didn't used to رو میخوایم ببینیم چطور تلفظ میکنیم. Pronouncing used to. When we say used to or didn't used to, we link the two words together. They are both pronounced used to. وقتی که دوتا کلمه used و to رو با هم میخوایم تلفظ بکنیم و یا وقتی didn't هم داریم used و to رو به هم وصل میکنیم. در واقع دوتا ت داریم در انتها used و to. دوتا ت رو با هم یکیش میکنیم و میگیم used to و یا used to. به این شکل هم تلفظ میشه used to. 444 listen and underline the stressed words. Then listen and repeat. خب باید به این قسمت گوش بکنید و underline بفرمایید. اینجا number 1 he used to hate school. used to hate و school استرس میگیرن در جمله. I used to be good at French. used to be good و French استرس میگیرن.
حروف‌های ربطی و معمولا پروپوزیشن ها استرس نمیگیرن. Number 3, they didn't used to behave well. They didn't used to behave well. They didn't used to و behave well. She didn't used to قسمت didn't used to wear glasses. Didn't used to wear glasses. Did you used to walk to school? Did you use و walk و school. Part B 445. Now listen and write 6 more sentences. به این قسمت باید گوش بفرمایید و 6 جمله دیگر رو هست که پخش میشه رو بنویسید. جمله ها به این شکل هست. بعد از اینکه گوش کردید حتما این جمله ها رو میتونید بنویسید. Number 1. Where did you used to live? قبلا کجا زندگی میکردی؟ Number 2. I didn't used to like exams. من قبلا از امتحانات یا آزمون ها خوشم نمی آمد. Number 3. I used to have long hair. من قبلا موهای بلندی داشتم. Number 4. Did you used to work hard? یا قبلا سخت کار می کردی؟ 5. I used to be very shy. من قبلا خیلی خجالتی بودم. Number 6. I didn't used to play any sports. من قبلا هیچ ورزشی رو انجام نمی دادم. For listening. 446. Listen to 6 people talking about their memories of school. Write check if they liked it. Cross if they didn't like it. And check cross if they liked some things but not others. فایل صوتی داریم در قسمت 446. 6 نفر هستن که صحبت میکنن. ازشون پرسیده میشه که آیا از مدرسه خوششون میومده و یا غیره. اگر مثبت بود پاسخشون چک میذارید، اگر منفی بود کراس میذارید، اگر دو حالت بود چک کراس میذارید، یعنی هر دوتا رو میتونید براشون بذارید. خب به فایل صوتی حتما گوش بکنید و در قسمت B هم listen again and answer the questions دارید. در مکالمه اول پاسخ میشنویم no definitely not. Definitely به معنای قطعا هست. Definitely. در پایان مکالمه اول it was torture. Torture به معنای زجر دادن و شکنجه دادن هست. It was torture ya'ni مثل شکنجه بود یا زجر دادن بود. در مکالمه دوم قسمت B صحبت که میکنه میگه it was sort of cold and impersonal. Cold and impersonal یعنی سرد و بیروح بودن. It was cold and impersonal. برای رفتار فرد هم میتونید بگید اگر کسی سرد و بیروح هست و میخواید بهش بگید که این شکل نباشه میگید don't be so cold and impersonal. And impersonal یعنی اینقدر سرد و بی‌عاطفه نباش، بیروح نباش. در پایان همین مکالمه دو loads of homework یعنی مقدار زیادی کار خونه، تکلیف خونه. Loads of homework. در مکالمه 3 I was very curious. Curious یعنی کنجکاو. من کنجکاو بودم، خیلی کنجکاو بودم. و مثالی هم داریم در انگلیسی میگه curiosity killed the cat. کنجکاوی گربه رو به کشتن میده. و گودی گودی هست در آخر. گودی گودی بچه خوب بودن هست و مکالمه 4 It was a boys school یعنی مدرسه پسرونه بود. و در ادامه میگه I got a little bit fed up. Fed up یعنی خسته شدن، بیزار شدن. در ادامه در مکالمه 5 The class I liked totally depended on the teacher. کلاسی که من دوست داشتم کاملا وابسته به معلم بود. Depended on. It depends on وابسته به چیزی بودن هست. در پایان مکالمه 5 I suppose that's positive. تصور میکنم خوب بود. و 6 I had a very good social life. Social life زندگی اجتماعی خیلی خوبی داشتم. و playground که زمین بازی هست. گنگ هم به عنوان به معنای دسته یا گروه یا تیم هست. گنگ معمولا در مدرسه بچه ها گنگ تشکیل میدن، گروه. I felt that I belonged there. من احساس میکردم که به اونجا تعلق داشتم چون یکی از اعضای مهم بودم. این قسمت رو با هم انجام دادیم. توضیحات متن رو هم که گفتم خدمتتون سعی کنید حتما متن رو گوش کنید، فایلش رو پیاده سازی بکنید و با آدیو اسکریپت در انتهای کتاب چک بفرمایید. همون پاسخ قسمت B Who didn't like being at a same-sex school. Same-sex یعنی مدرسه تک جنسیتی. کسی که دوست نداشته در مدرسه اون تک جنسیتی باشه
کی بوده؟ نمبر 4 هست. Who didn't used to study a lot but got good grades. کی بوده که معمولا مطالعه نمی کرده یا زیاد نمی خونده اما نمرات خوبی می آورده. Got good grades. که نمبر 6 میشه. Speaker number 6. Who had a very good physics teacher. کی معلم فیزیک خوبی داشته. نمبر 5. و who hated playing sports. کی بوده که از ورزش کردن متنفر بوده. نمبر 1. Who liked one school but not another. کی بوده که یه مدرسه رو دوست داشت اما مدرسه دیگر رو دوست نداشت. نمبر 2. و who used to read a lot at school. چه کسی زیاد در مدرسه درس میخوند که نمبر 3 هست. برای قسمت A هم 1 cross هست. 2 check cross. 3 cross. 4 cross. 5 check cross and 6 check. در قسمت C سوالی اومده Do you identify with any of the speakers? Why? Do you identify with any of the speakers اینجا به معنای Do you feel sympathy with them? Or are you able to share their feelings? با اونها احساس همدردی میکنی یا نظر شما هم با اونها یکی هست؟ Why? اگر نظرتون با اونها یکی هست و قبول دارید پاسخ why رو هم بدید. 5. Speaking. Think about when you were in elementary or high school. Prepare your answers to the questions below. Think of examples you could give. به اون زمانی فکر کنید که در مدرسه ابتدایی یا در دبیرستان بودید. آماده پاسخ به سوالات زیر باشید و ببینید که آیا میتونید مثالهایی رو هم بدید. سوال Did you used to be disorganized or very organized? آیا شما زمانی که در یکی از این مدارس بودید، elementary یا های اسکول بودید، آیا آدم نامنظمی بودید یا خیلی منظم بودید؟ Did you used to be disorganized or very organized? Disorganized همون مسی هست. خب answer for example I used to be a disorganized student or pupil or very organized pupil or student. Did you used to be late for school or on time? To be late or on time. تأخیر میکردی برای مدرسه یا on time بودی، punctual بودی، وقت شناس بودی، سر وقت میومدی. I used to be late or I used to be on time for my school. Did you get a lot of homework or a little? آیا تمرین زیادی بهتون میدادن یا تمرین کم بهتون میدادن؟ For example, we used to get a lot of homework or loads of homework. Or we used to get a little homework. Did you used to have a teacher you really liked? آیا معلمی داشتی که واقعا دوستش داشته باشی؟ Yes, I used to have a teacher, for example, a physics teacher or a chemistry teacher whom I really liked. و did you used to be a good or a bad student? آیا دانش آموز خوبی بودی یا بدی بودی؟ میتونید پاسخ بدید. Did you used to wear a uniform? آیا یونیفرم میپوشیدید؟ Did you used to have a teacher you hated? آیا معلمی داشتید که ازش متنفر باشید؟ Did you used to have a nickname? آیا اسم مستعاری هم داشتید؟ اسم مستعار هم مثل برای جان اف کندی که دیدید که جک اسم مستعارش بوده. Part B, work in groups of 3. A tell B and C about how you used to be. B and C listen and ask for more information. Then change roles. Did you have anything in common? خب باید 3 نفره یا 4 نفره بشین گروهی با هم کار بکنید. یه نفر شروع میکنه به تعریف کردن گذشته ها و بگه که چه چیزهایی در گذشته به این شکلی بوده، بچه خوبی بوده، بچه بدی بوده. با استفاده از used to, I used to get good grades, I used to be organized or I didn't used to be organized. همینطور و B و C هم میتونن نوت بردارن و بعد سوالاتی رو ازش بپرسن. مثال I used to be very disorganized. For example, I often left my books or my gym clothes at home. یا اینکه وقتی شما دارید چیزی رو میگید دوستاتون میتونن بپرسن how for example چطوری شما disorganized بودید، چطوری for example معلمتون رو دوست نداشتید و غیره. در قسمت 6447 song ABC هست که دی جکسون 5 هست و سال 1970 این رو خونده. نکته رو لازم دیدم که اشاره بکنم بهش. در قسمت اول سانگ که حتما براتون متنشون رو هم خواهم گذاشت در همین فایل ها اشاره میکنه و میگه things you never knew before like I before E except after C. اینها یکی از قوانینی هست که در سپلینگ نگارش زبان انگلیسی به کار میره و گفتم که حتما خدمتتون بگم. کلمه مثل friend رو در نظر بگیرید. friend F-R
IEND هست. در انگلیسی معمولاً I قبل از ای قرار میگیره مثل کلمه friend و except after C. این رو توی ترانه داره میگه بجز بعد از C. بعد از C ما مثل کلمه receive RECEIVE داریم. پس معمولا در انگلیسی I قبل از ای قرار میگیره بجز بعد از C که مثل کلمه receive و friend رو میتونید خودتون یه نگاهی بهش بندازید و این نکته رو هم همیشه به خاطر داشته باشید که مشکل نگارش نداشته باشید. موفق و معین باشید. به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز. دروس امریکن انگلیش فایل سطح 2 رو با درس 10 پارت C ادامه میدیم. عنوان این درس هست Master Indecisive. اگر بخوایم indecisive رو به بخش‌های کوچکتر تقسیم کنیم، اولا باید بگیم که indecisive از decision گرفته شده، بعد decision تبدیل میشه که اسم هست تبدیل میشه به decisive. کسی که decisive باشه مصمم هست، صفت هست، adjective. اگر بخوایم منفیش کنیم indecisive میگیم، این رو در ابتداش میاریم و کلمه indecisive رو میسازیم. کلا indecisive به معنای متزلزل و بی اراده هست، کسی که نمیتونه تصمیم بگیره. آقای بی اراده اسم این درس هست. با این تعریف میریم به قسمت گرامر که might هست، شاید، و در گرامر صحبت میکنیم شاید برم، شاید نرم، شاید بیام، شاید بخورم، شاید نخورم و غیره رو با درس آقای indecisive کار میکنیم. vocab word building هست و noun formation، ساخت کلمه و تشکیل اسم. در pronunciation diphthongs رو کار میکنیم. 8 diphthongs که در انگلیسی داریم رو در این درس باهاش آشنا میشیم. در قسمت حبابی are you going to the party؟ آیا به مهمانی میری؟ پاسخ I might go but I might not. ممکنه برم، شاید برم، اما شایدم نرم. در تصویر از قسمت بالا go to the party or stay in, car or taxi, get there early or get there late. این آقای indecisive که نمیتونه تصمیم بگیره تو ذهنش این چیزها رو میگه. go to the party or stay in، برم به مهمانی یا خونه بمونم، stay in. car or taxi، ماشین خودم یا تاکسی. get there early or get there late، زود برسم اونجا یا دیر برسم. و دوستش میگه come on make up your mind. بس دیگه، تصمیمتو بگیر. make up your mind، تصمیمت رو بگیر. در قسمت 1 grammar might. A. Do you know anybody who is very indecisive? What is he or she indecisive about? کسی رو میشناسید که خیلی indecisive باشه؟ این indecisive رو تکرار میکنیم برای اینکه جا بیفته. indecisive، متزلزل باشه، نتونه تصمیم بگیره. Do you know anyone or anybody who is very indecisive؟ دیگه خیلی بی اراده باشه، نتونه تصمیم بگیره. What is he or she indecisive about? To be indecisive about. For example, I am indecisive about getting married. برای اینکه تصمیم بگیرم ازدواج کنم یا نه indecisive هستم، نمیتونم تصمیم بگیرم. خب این 2 سوال رو میتونید خودتون جواب بدید. میریم قسمت B 448 cover the dialogue and listen. What does Adrian decide in the end? به فایل صوتی 448 گوش کنید. به دیالوگی که در قسمت پایین در قسمت بلو اومده نگاه نکنید لطفاً و سعی کنید که تکیه بر لیسنینگ داشته باشید و ببینید که در انتهای مکالمه ادین چه تصمیم میگیره. Okay, the answer is he decides to go to the party. He decides to drive and to pick Tina up at 9 o'clock. اون تصمیم میگیره که به مهمانی بره، تصمیم میگیره که با ماشین بره و تینا رو هم ساعت 9 با خودش برداره و ببره، یعنی با ماشینش. To pick someone up یعنی کسی رو برداشتن، سوار ماشین خودتون کردن و بردن. و اما part C listen again and complete the dialogue. تینا و ایجین صحبت میکنن. تینا رو با تی نشون میده تا پایین و ایجین رو با A. تینا خانوم هست و میگه Hi Adrian و ایجین میگه Oh hi Tina, it's Alice's party tonight. You're going, aren't you? امشب مهمانی آلیسه. تو میای؟ نه؟ در انگلیسی میگیم you are going.
You're going به معنی تو هم میای. Aren't you? I don't know. I'm not sure. I might go, but I might not. I can't decide. نمیدونم. مطمئن نیستم. ممکنه یا شاید برم. ببینید possibility رو داره نشون میده. احتمال رو داره نشون میده. ممکنه. I might. I might go, but I might not. But I might not. ساختار منفیش رو هم ببینید. فقط not رو پشت might میاریم. حالت کوتاه شده هم نداره معمولا. شایدم نه. شایدم نرم. I can't decide. نمیتونم تصمیم بگیرم. Oh, come on. It'll be good. A lot of Alice's friends are going to be there. You might meet someone. و تینا میگه بس کن. Come on اینجا به معنی بس کن دیگه. خیلی خوب میشه یا خوب میشه. خیلی از دوستای الیس قراره که به اونجا بیان یا به مهمانی بیان. ممکنه که با کسی آشنا بشی. کسی رو ببینی. You might meet someone or somebody. و ادریان میگه yes, that's true. Okay, I'll go then. بله درسته. خب باشه پس میام. تینا says, great. Should we take a taxi there? عالیه. برای رفتن به اونجا تاکسی بگیریم؟ Adrian says, no, I'll take my car. No, wait. It might be difficult to park. Let's take a taxi. ادریان در ابتدا میگه نه من ماشین خودم میارم. نه صبر کن. ممکنه که پارک کردن اونجا سخت باشه. It might be difficult to park. ممکنه که سخت باشه پارک کردن. بیا تاکسی بگیریم. And Tina says, okay, what time should I get the taxi for? 9:30? چه ساعتی تاکسی رو باید بگیرم یا برای چه ساعتی تاکسی بگیرم؟ ساعت 9:30. Yes. No, listen. I'll take my car. I'll pick you up at 9. بله. نه. گوش کن. من ماشین خودم میارم. من ساعت 9 شما رو سوار میکنم. And Tina says, are you sure about that? آیا مطمئنی این دفعه؟ Yes, I'm sure. I think. بله مطمئنم. فکر میکنم. خب این قسمت از Mr. Indecisive رو خوندیم. بریم قسمت بعد Part D. 449 Adrian calls Tina later. What happens? به فایل صوتی 449 گوش بکنید و ببینید که ادریان که بعداً به تینا زنگ میزنه چه اتفاقی میافته. 4.49 Adrian, where are you? It's almost 9:30. Sorry, Tina. Listen, I've changed my mind. I'm not going to go to the party. I don't believe it. You are the most indecisive person I've ever met. Well, I suppose I could go. Ugh! Okay, the answer is Tina is waiting for Adrian, who is half an hour late. He has changed his mind again. تینا منتظر ادریانه که الان نیم ساعت تأخیرم داره. دوباره فکرش رو هم عوض کرده. نظرش رو عوض کرده. Part E, underline the verb phrases in the dialogue with might. Do we use them for 1. An obligation or 2. A possibility. خب عبارت هایی که با might اومدن در متن Mr. Indecisive رو بیایید زیرش underline بکنید و بگیم که آیا might رو ما برای obligation که قبلا گفتیم تعهد، اجبار یا التزام هست استفاده میکنیم و یا possibility که در متن گفتیم برای possibility هست، امکانش هست، امکان چیزی بودن یا نبودنش هست might و یا might not. و Part F, page 144, Grammar Bank can see, learn more about might and practice it. اونجا در مورد might و may هم صحبت خواهیم کرد و تفاوتشون رو هم در انتها میگیم. حتما اون قسمت رو مطالعه بکنید و بعد برگردید به این قسمت. Part G, take turns asking and answering the questions below. Use I'm not sure, I might, and give 2 possibilities each time. باید به سوالات پایین یه نگاهی بندازید و تیک ترن بکنید، با همدیگه سوالات رو بپرسید و اینکه در پاسخ باید از might استفاده بکنید. 2 تا possibility بدید، 2 تا امکان، اینکه هر بار
یه چیزی رو بگید. ممکنه بیام، ممکنه نیام، ممکنه بیارم، ممکنه نیارم. به این شکل سوالا رو با هم کار بکنید. نمونهش هم آورده What are you going to do after class؟ بعد از کلاس میخوای چی کار کنی؟ What are you going to do؟ گفتیم که ساختار present continuous میتونه حالت آینده هم داشته باشه. برنامه چیه برای بعد از کلاس؟ و پاسخ میده I'm not sure. مطمئن نیستم. I might go home or I might go shopping. What about you؟ مطمئن نیستم. ممکنه برم خونه یا mumkene برم شاپینگ، خرید. شما چطور؟ سوالات بعدی هم به همین شکل. Next question is what are you going to have for dinner tonight? For example, you can say I might have a roast beef or I might have a pizza. Number 3, what are you going to do on Saturday night? شب شنبه میخوای چیکار کنید؟ I might go out or I might stay in or I might stay at home, for example. 4, where are you going to have lunch on Sunday? روز یک شنبه میخوای نهار کجا بخوری؟ بله این سوالات رو هم به همین شکل I might or I might not و غیره ادامه میدید. Number 5, where are you going to go for your next vacation? تعطیلات بعدیتون رو، مسافرت بعدیتون رو کجا میخواید برید و غیره رو میتونید انجام بدید. بریم قسمت بعد pronunciation. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. Pronunciation diphthongs. A 451 listen and repeat the picture words and sounds. B look at the other words which one has a different sound. خب به فایل 451 حتما گوش بکنید بعد بیاید این قسمت ها رو با هم انجام بدیم. Look at the other words which one has a different sound. خب قسمت اول این که ما با هم اینها رو یه دور تمرین میکنیم بعد میگیم که دیفتانگ چی هست و اینکه بعد میایم این قسمت ها رو هم حل میکنیم. Number 1 شما صدای I رو میبینید. آ و ی با هم شدن I مثل بایک. Number 2 صدای ا و ی رو میبینید. صدای A مثل train. Number 3 شما صدای او رو میبینید مثل phone. صدای air ا و ر با هم میاد chair. بقیه هم به همین شکل همونطور که ملاحظه کردید دو تا صدا با هم دیگه در دهان ترکیب شدن و یه صدای دیفتانگ رو به وجود آوردن. در انگلیسی اگر بخوایم تعریف بکنیم دیفتانگ رو میگیم there are 8 diphthongs in English. A diphthong is a combination of two vowel sounds that come together to pronounce a new sound. دو تا صدا با هم میان و یه صدا رو درست میکنن. مثل I, A, O, air, ear, or, owl, oy به این شکل. خب حالا بریم صداها رو بخونیم، کلمات رو بخونیم ببینیم کدوم صدا different sound هست. Bike, might, buy, smile, since. Since different sound داره. Train, may, fail, break و key به معنی کلید که different sound داره. Number 3 phone, no, although, won't, blouse. Blouse یا پیراهن صدای او داره. و number 4 chair, there, where, careful و صدای ear که در کلمه near آمده. near نزدیک متفاوت هست. Number 5 ear like here, serious, engineer و where صدای متفاوت. این صدای number 4 هست. و 6 صدای or like tourist, sure, Europe, curious و bus صدای آی کوتاه. Number 7 صدای owl مثل owl که در تصویر میبینیم. round, towel, south, borrow صدای او. 8 صدای oy, noisy, enjoy, annoy اینها همه صدای اوی دارن و town صدای او مثل owl داره. و قسمت 452 listen and check گوش کنید و حتما چک بفرمایید. میریم صفحه بعد. Part 3 speaking and reading. A. Interview your partner with the questionnaire
Ask for more information. Which of you is more indecisive? خب با پرسشنامه پایین دوستتون رو بیاید یه مصاحبه‌ای باش داشته باشید. اطلاعات بیشتری هم بگیرید و ببینید کدومی که از شماها بیشتر indecisive هستید. Are you indecisive? Do you have problems deciding what to buy when you go shopping? What to wear when you go out? What to eat at a restaurant? What to do in your free time? Where to go on vacation? Do you often change your mind about things? What kind of things? Do you think you are indecisive? Yes, no, I'm not sure. از ابتدا ببینید که are you indecisive؟ مشکل دارید برای تصمیم گرفتن اینکه وقتی که به شاپینگ میرید چی بخرید، وقتی میخواید برید بیرون چی بپوشید، وقتی در یه رستوران هستید چی بخورید و موقع فری تایمتون چه کاری انجام بدید و برای ویکیشنتون کجا برید. آیا اغلب نظرتون رو در مورد موضوعات عوض میکنید؟ چه چیزهایی مثلا؟ فکر میکنید که indecisive هستید؟ متزلزل هستید؟ بی‌اراده هستید؟ بله، نه، مطمئن نیستم. خب این کار رو میتونید برای خودتون انجام بدید. اگر میتونید بگید که what about for example. توضیح هم بدید. Part B. Read the article carefully. Completed with sentences A to E. در قسمت پایین این صفحه 81 یه آرتیکلی داریم که is too much choice making us unhappy و از گزینه‌های A to E که در اینجا اومده باید در قسمت‌های خالی قرار بدیم. یه دو جمله هاشو میخونیم. And it isn't just in the coffee shop. و این فقط در کافی شاپ نیست. و B. But if all this choice is bad for us, what can we do about it? اما اگر همه این انتخابا برای ما بد باشه، در موردش چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ در ارتباط با این قضیه چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ C. Buying a cup of coffee isn't as easy as it used to be. خریدن یک فنجون قهوه دیگه مثل گذشته راحت نیست. D. People often think that being able to choose from a lot of options is a good thing. مردم فکر میکنن که این خوبه که بتونی از گزینه‌های متعدد بتونی یه چیزی رو انتخاب بکنی. و E. Research shows that we feel happier when we have less choice. تحقیقات هم نشون میده که وقتی که گزینه‌های کمتری داشته باشیم احساس بهتری داریم یا شادتر هستیم. خب بعد از اینکه قسمت پایین رو خوندیم و جایگزینی ها رو انجام دادیم، قسمت C. Do you agree that there is too much choice in the following? Why or why not? ببینید در گزینه هایی که در پایین اومده ببینید که انتخابات خیلی زیادی وجود داره، گزینه های خیلی زیادی وجود داره و ما رو سردرگم میکنه، خسته میکنه. مثل in supermarkets you don't know what to buy. For example on TV you don't know what channel to watch. In clothes stores you don't know what to buy. In coffee shops you don't know what kind of coffee you can buy. In restaurants you don't know what to eat. Okay? میریم متن رو با هم بخونیم. Is too much choice making us unhappy? آیا انتخاب کردن های بیش از اندازه ما رو ناراحت میکنه؟ Number 1. The answer is C. Buying a cup of coffee isn't as easy as it used to be. Years ago, there were only two kinds of coffee, caffeinated or decaffeinated. But nowadays, when you go into a coffee shop in the US, you are given about 20 different options. Do you want a cappuccino, a latte, a caramel macchiato, an americano, or a white mocha? خرید یک فنجان قهوه دیگه مثل گذشته آسان نیست. سالها پیش فقط دو نوع قهوه وجود داشت. Caffeinated or decaffeinated. Caffeinated قهوه‌ای هست که کافئین داره و decaffeinated پیشوند دی منفیش میکنه، یعنی بر میداره چیزی رو از روی اون که کافئین قهوه برداشته شده است. پس قهوه با کافئین و قهوه بدون کافئین، این دو گزینه بودن که وجود داشت. اما امروزه وقتی که وارد یک کافی شاپ میشی در ایالات متحده، تقریباً 20 گزینه متفاوت یا مختلف به شما داده میشه. You are given به شما داده میشه. پسیو یادتون هست؟ You are given به شما داده میشه. توسط کی؟
اینجا اشاره نمیشه، اما این مهم هست که به شما چیزی ارائه شده، داده میشه. اینکه کاپوچینو میخواید، لاته میخواید و یا کرامل مکیاتو میخواید. کرامل مکیاتو هم یه جور اسپرسوی هستش که ایتالیایی و با مقدار شیر هست و کارامل هم داره. امریکانو هم که میدونید یه نوع قهوه امریکانو هست و وایت موکا، تلفظ موکا که ترکیبی از کافی و چاکلت هست، قهوه و شکلات هست. Number 2 پاسخش A هست. The answer is A and it isn't just in the coffee shop. In big supermarkets, we have to choose between thousands of products. My local supermarket has 35 different kinds of milk. When we are buying clothes or electrical gadgets, looking for a hotel on a travel website, or just deciding which TV channel to watch, we are constantly forced to choose from hundreds of possibilities. و این فقط محدود به کافی شاپ نمیشه. در سوپرمارکت های بزرگ باید بین هزاران محصول ما انتخاب کنیم. We have to choose between thousands of products. Thousands یعنی هزاران. ما برای اعداد اس نمیاریم، جمع نمیاریم. نمیگیم 1 millions, 2 millions چون بخشی از کلمه میشن، اما یا 1000s, 2000s نمیگیم. اما وقتی که میخوایم بگیم هزاران و عدد زیادی رو نشون بدیم یه اس براش میاریم. thousands, millions. خب برای هزاران محصول my local supermarket، سوپرمارکت محلی من 35 نوع مختلف ملک داره، شیر داره. وقتی که داریم لباس میخریم یا داریم لوازم الکتریکی میخریم یا دنبال یک هتل توی وبسایت سفری هستیم و یا اینکه حتی تصمیم میگیریم که کدوم کانال رو نگاه بکنیم در تلویزیون، مداوماً مجبور هستیم. We are constantly forced. We are forced رو اگر بگیم قیدش رو برداریم، constantly رو. We are forced مجبور میشیم، مجبور هستیم. اینجا هم توسط چی مجبور هستیم و مشخص نکردیم. پسیو we are forced مجبور میشیم. Constantly یعنی مداوماً، پشت هم، یک سره، پشت هم مداوماً مجبور میشیم تا بین صدها امکان انتخاب بکنیم، صدها گزینه انتخاب بکنیم. From hundreds of possibilities. The answer to number 3 is D. People often think that being able to choose from a lot of options is a good thing. However, university researchers have discovered that too much choice is making us feel unhappy and dissatisfied. The problem is that we have so many options that we get stressed every time we have to make a decision because we are worried about making the wrong one. Then when we choose one thing, we feel bad because we think we are missing other opportunities. And this makes us dissatisfied with what we have chosen. پاسخ این قسمت که نمبر 3 بود گفتیم دی هست. مردم اغلب فکر میکنن که این خوبه که بتونیم از بین گزینه‌های متفاوت یا گزینه‌های متعدد بتونی یه گزینه رو انتخاب بکنی و ادامه میده اگرچه محققین دانشگاهی کشف کردن have discovered رو در درس گذشته خوندیم، کشف کردن have discovered that این رو کشف کردن که too much choice انتخاب زیاد is making us feel unhappy داره باعث میشه که ما احساس ناراحتی بکنیم، احساس سختی بکنیم و dissatisfied نارضایتی داشته باشیم. مشکل این هست که ما گزینه‌های خیلی زیادی داریم و که این باعث میشه که ما we get stressed ما استرس پیدا میکنیم، اضطراب پیدا میکنیم هر بار که میخوایم تصمیمی بگیریم. Every time we have to make a decision. به خاطر اینکه ما نگران این هستیم که تصمیم اشتباهی بگیریم. بعد وقتی که چیزی رو انتخاب میکنیم یا یک گزینه رو انتخاب میکنیم از انتخابمون هم احساس بدی داریم به خاطر اینکه فکر میکنیم که فرصت‌های دیگر رو از دست داریم میدیم و این باعث میشه که ما احساس نارضایتی بکنیم از گزینه‌ای که داشتیم، از انتخابی که داشتیم. This makes us dissatisfied. Satisfied, dissatisfied with what we have chosen با آنچه که خودمون انتخاب کردیم. The answer to number 4 is E. Research shows that we feel happier when we have less choice.
Professor Mark Lepper at Stanford University in the US found that people who tried 6 kinds of jam felt happier with their choice than those who were offered 24 jams to taste. تحقیق نشون داده که ما وقتی که گزینه‌های کمتری داشته باشیم احساس بهتری داریم، شادتر هستیم. پروفسور مارک لپر از دانشگاه استنفورد ایالات متحده به این نتیجه رسید بعد از تحقیقش که کسانی که 6 نوع مربا رو تست کرده بودند از انتخابشون احساس بهتری داشتن نسبت به کسانی که 24 نوع مربا رو بهشون داده بودن تا طعمشون رو بچشن. The answer to number 5 is B. But if all this choice is bad for us, what can we do about it? Professor Lepper suggests that we should try to relax when we have to choose something to buy. Don't take these choices too seriously or it will become stressful. He says, if you pick a sofa from IKEA in 30 seconds, you'll feel better than if you spend hours researching sofas because you won't know what you are missing. اما اگر این انتخاب ها برای ما بد هست چه کار میتونیم بکنیم در ارتباط با این موضوع؟ پروفسور لپر پیشنهاد میکنه که ما باید سعی بکنیم ریلکس باشیم وقتی که میخوایم یه چیزی رو بخریم یا انتخاب بکنیم تا بخریم. او میگه این انتخاب ها رو خیلی جدی نگیرید که برای شما استرسفول میشه، اضطراب آور میشه. به عنوان مثال اگه شما برید از شرکت IKEA ظرف 30 ثانیه یه سوفا یا راحتی یا مبل بخرید احساس بهتری دارید تا اینکه بخواید ساعتها دنبال مبل بگردید، به خاطر اینکه دیگه نمیدونید چه گزینه‌های دیگه وجود داشته که شما بخواید تأسف بخورید براش. این متن رو با هم خوندیم، گزینه‌های مورد نیازش رو هم پر کردیم. بریم قسمت 4 vocabulary. Word building, noun formation. ساخت واژگان و ساخت اسم. Noun formation. Noun formation. With many verbs you can make a noun by adding ion, sion, or ation. For example, decide, decision. Imagine, imagination. Other verbs change when you form a noun. For example, see, sight. See is the verb, sight is the noun. با خیلی از افعال شما میتونید اسم بسازید. یعنی از فعل استفاده بکنید و با اضافه کردن ion, sion و یا ation در انتهاشون اسم بسازید. مثل کلمه decide که decision شده. Imagine, imagination شده. بعضی از افعال هم وقتی که به اسم تبدیل میشن کلا تغییر میکنن، مثل سی که سایت شده در اینجا. خب میریم به جدول پایین یه نگاهی بندازیم و ببینیم که چطوری میتونیم از افعال اسم بسازیم. Verb, noun plus ion, sion or ation. در این قسمت جدول، قسمت اولش ما با اضافه کردن این پسوندها میخوایم اسم بسازیم. به انتهای verb اضافه میکنیم و اسم به دست میاریم. opt که option میشه به معنای انتخاب کردن. I opt من انتخاب میکنم. option گزینه منه. decide تصمیم گرفتن. I decide. decision تصمیم منه. آنچه که من فکر میکنم و به نتیجه میرسم. imagine تصور هست. اگر به صورت امری به کار ببریم میگیم imagine تصور کن. و imagination it's my imagination تصور منه. inform خبر دادن هست. information میشناسید. tion میگیره اطلاعات. elect انتخاب کردن. election tion میگیره. استرسش هم روی elect هست. election. اونهایی که tion دارن یادتون باشه سیلاب قبلش استرس رو میگیره، مثل imagination. nation قسمت نی میگیره و نه شن. هیچ وقت به شن استرس ندید. و election گزینه بعدمون بود. elect استرس رو میگیره. election قبل از شن استرس رو میگیره. invite دعوت کردن. I invite them من اونا رو دعوت میکنم. فعل هست. invitation they sent me an invitation card اونها برای من یک کارت دعوت فرستادن. invitation روی ت اول و نه شن استرس میگیره. organize سازماندهی کردن. organization ز استرس میگیره.
TION دوباره داریم در اینجا. سازماندهی کردن فعلش بود و سازمان اسمشه. educate تحصیل کردن، education تحصیلات، اسمش هم روی که یعنی حرف C. confuse گیج شدن، متحیر شدن، confusion با SION. و در قسمت پایین ما افعالی که داریم برای اسم ساختن کلمه جدیدی به دست میاریم. noun new word مثل choose که اسمش choice هست. choose verb هست، choice اسم هست. live زندگی کردن، life اسم هست. die death DEATH. succeed I succeeded من موفق شدم. success موفقیت. wish you success براتون آرزوی موفقیت دارم. 453 listen and check underline the stressed syllable in the verbs and nouns که میتونید گوش کنید، هم کلمات رو چک کنید و هم استرس رو که اون قسمت رو هم خدمتتون عرض کردم. به این ترتیب یونیت 10 پارت C و کل یونیت 10 به پایان میرسه. تا جلسه بعد یونیت 9 10 review and check. خدا نگهدار، سربلند و پیروز باشید. به نام خدا عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم درس 9 و 10 رو خوب خونده باشید. در اینجا یه ریویوی با هم انجام میدیم. تمرین ها رو با گرامر شروع میکنیم. Circle A, B or C. Number 1. If I saw a snake, I would be terrified. Or I'd be terrified. خب با یه نگاه به جمله متوجه میشیم که یک شرطیه نوع دوم هست به خاطر اینکه I would آورده. I would وقتی در این طرف شرط داشته باشیم در قسمت اول باید گذشته ساده داشته باشیم. If I saw a snake اگه یک مار میدیدم میترسیدم یا وحشت زده میشدم. terrified درجه بالایی از ترس هست. پس گزینه B گزینه ما هست، پاسخ هست if I saw. Number 2. What if a large dog attacked you? Attacked you گذشته ساده هست. میتونیم برش گردونیم به شکل اصلی بگیم if a large dog attacked you what. قسمت دوم باید با would بیاد. What you would do, what will you do, what would you do. گزینه اول که اشتباه هست what you would do اشتباه هست. What would you do که به صورت سریع اگر بخونیم میشه What would you do. چی کار میکردی اگر یک سگ بزرگ به شما حمله میکرد. Number 3. I that bike if I were you. If I were you این جمله دیگه براتون آشنا هست. گفتیم اگر من جای تو بودم رو در انگلیسی میگیم if I were you و نمیگیم if I was چون شرایطش حالت طبیعی نیست و واقعی نیست. If I were you اگر من جای شما بودم. ساختار شرطیمون چی میشه؟ If I were you شرطی نوع دوم هست second conditional. در قسمت دوم ما باید یا در قسمت اول چون جابجا شده باید would داشته باشیم. I wouldn't buy that bike if I were you. اگر من جای شما بودم من اون دوچرخه رو نمی خریدم. If I didn't buy اشتباه هست. I won't هم که شرطی نوع اول هست. Number 4. I in this house since I was 12. از وقتی که 12 سالم بود در این خانه زندگی کرده ام میخوایم بگیم. I have lived in this house since I was 12. از زمانی که 12 سالم بود یا از 12 سالگیم در این خونه زندگی کرده ام. I have lived گزینه C. Present perfect. Number 5. We haven't seen my uncle for a long time. عمو یا دایمو برای مدت طولانی ندیدیم. یعنی تا الانی که داریم صحبت میکنیم We haven't seen my uncle for a long time. For رو گفتیم با یک دوره زمانی میاد. A long time خودش یک دوره زمانیه. Since با یک نقطه شروع زمانی هست. یعنی تاریخ، روز مشخص و یا از زمانی که شما بچه بودید، از زمانی که در مدرسه بودید و غیره به این شکل. پس با for پاسخ ما کامل میشه. We
We haven't seen. ندیدیمش. My uncle. Number 6. Have you had this car? چه مدت رو میخوام بپرسیم. How much چه قیمت رو میپرسه. How long time اشتباه هست و How long have you had this car? چند وقته که این ماشین رو دارید؟ به فارسی به این شکل میگیم چند وقته. How long have you had? Present perfect. had قسمت سوم فعل have. Number 7. I married for 15 years. I got divorced in 2010. جمله دوم میگه من در سال 2010 طلاق گرفتم. جدا شدم. خب پس گزینه پاسخ ما I was married for 15 years هست. من 15 سال متأهل بودم. به مدت 15 سال متأهل بودم. I have been پاسخ نمیشه به خاطر اینکه سال 2010 ایشون طلاق گرفته. گفتیم فعل گذشته ساده برای finished time هست. دوره زمانی که به پایان رسیده هست. I was married. اگر در لحظه که داره صحبت میکنه طلاق نگرفته بود میگفت I have been married for 15 years. من 15 ساله که متأهل هستم. Number 8. When did John F. Kennedy die? اینجا به فعل کمکی نیاز داریم. When did John F. Kennedy die? John F. Kennedy کی مرد. has و was گزینه‌های اشتباه هستند و ساختار رو باید کلا تغییر بدیم اگر بخوایم از has و was استفاده کنیم که کلا صحیح هم نیست از این دو گزینه استفاده بشه. Number 9. The dishwasher in 1886 were invented, was invented, is invented. خب مشخصه که باید از invented استفاده بکنیم. اختراع شد در سال 1886. دشواشر یکی هست پس گزینه were اشتباهه. was و is میتونه گزینه پاسخ باشه اما وقتی که در گذشته بوده باید از فعل to be was استفاده بکنیم و میگیم the dishwasher was invented. به این ترتیب گزینه C هم به خودی خود کنسل هست. Number 10. The first book in the series was written 10 years ago. Was written. اولین کتاب در این سری یا در این مجموعه 10 سال پیش نوشته شد. Was written. Was wrote کاملا اشتباه هست. Was write هم که مشخص اشتباه هست. Was written پسیو هست. گذشته ساده simple past هست و written هم که میدونید قسمت سوم فعل write هست. write, wrote, written. 11. The Mona Lisa was painted by Da Vinci. مونالیسا توسط یا به وسیله داوینچی نقاشی شد. by for که برای هست. تو هم که اصلا گزینه اشتباه هست و نکته دیگه این که وقتی در جمله پسیو خواستیم فاعل یا انجام دهنده کار رو اسمش رو بیاریم با by میاریم میگیم The Mona Lisa was painted by Da Vinci. The telephone was invented by Alexander Graham Bell. 12. When I was a child, I used to have very long hair. used to گفتیم که عادتی در گذشته یا کاری در گذشته که repeatedly انجام می شده یا زمان طولانی انجام شد. وقتی که بچه بودم موهای بلندی یا خیلی بلندی داشتم. I used to. گزینه B هم صحیح هست. گزینه A اشتباه هست. used تنها هم اشتباه هست. Number 13. Jack didn't used to like sports when he was in school. جک وقتی که در مدرسه بود ورزش رو دوست نداشت. Didn't used to. گزینه C صحیح هست. وقتی که used to رو به حالت منفی میبریم دیگه used to ما حرف D رو از دست میده. Didn't used to. گزینه C. 14. I might buy Keiko a ring for her birthday. من شاید برای روز تولد کیکو براش یک حلقه بخرم یا یک انگشتر بخرم. I might buy.
بعد از might بیس فرم فعل رو میاریم. to buy اشتباه هست، gerund هم buying هم اشتباه هست. نه infinitive و نه gerund، هیچ کدومشون رو نمیتونیم بیاریم. I might buy و یا I might not buy، به این شکل هم منفیش رو میگیم که گزینه A پاسخ ما هست. 15. Sue might not come tonight. She has to work late. سو امشب ممکنه نیاد یا شاید نیاد. باید تا دیر وقت کار بکنه. She or Sue might not come. might no اشتباه هست، not might هم نداریم. اول might رو میاریم بعد منفیش میکنیم. Vocabulary A. Make nouns from the verbs. از افعالی که در قسمت پایین میاد میخوایم اسم بسازیم. در متن درس کار کردیم. Elect election. Decide decision. Choose choice. Organize organization. Die death. Succeed success. Imagine imagination. خب election رو که میدونید انتخابات هست. decision تصمیم، choice انتخاب، organization سازمان میشه، death مرگ میشه، success موفقیت، imagination هم که تصور. بریم قسمت بعد vocabulary. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. Circle the word that is different. کلمه‌ای که متفاوت هست توی اون مجموعه رو دورش رو باید خط بکشیم. 1. Butterfly, goat, fly, mosquito. Goat is different because goat is the only one which can't fly. نمیتونه پرواز کنه و بقیه هم insect هستن. Butterfly, fly و mosquito. پروانه، fly هم که مگس هست، mosquito پشه، goat هم بز هست. Number 2. Pig, sheep, cow, lion. Pig, sheep, cow domestic animals هستن و lion wild animal هست. حیوان وحشی هست. Number 3. Spider, shark, jellyfish, whale. Shark, jellyfish و whale sea animal هستن. حیوانات دریایی هستن. Spider insect هست. Spider عنکبوت، shark کوسه، jellyfish عروس دریایی و whale هم که نهنگ هست. Number 4. Scared, afraid, frightened و fear. Scared, afraid و frightened adjective هستن. Fear noun هست. 5. Math, grades, history, biology. Math, history و biology subjects هستن. عنوانهای درسی هستن. School subjects و grades که نمرات هست. Part C. Complete with a verb from the list in the right form. خب لیست ما، فهرست ما base, design, discover, fall, retire رو داره. Number 1. In the US, most people retire when they are 65. در ایالات متحده اغلب مردم وقتی 65 سالشون هست بازنشسته میشن. Most people retire. Number 2. I fell in love for the first time when I was 15. وقتی که 15 سالم بود برای اولین بار عاشق شدم. To fall in love. گذشته I fell. F-E-L-L. Number 3. Penicillin was discovered by Alexander Fleming in 1928. Was discovered. ساختار پسیو داره. پنیسیلین توسط الکساندر فلمینگ در سال 1928 کشف شد. Was discovered. ED میدیم بهش. Number 4. The Lord of the Ring movies were based on the books written by Tolkien. فیلم های ارباب حلقه ها بر اساس کتاب هایی که نوشته تولکین بود ساخته شدن. Were based. بر اون اساس قرار داده شدن. Were based. ED میگیره. تلفظ هم based به خاطر وجود س در انتها. Number 5. The first Apple computer was designed by Steve Wozniak. اولین کامپیوتر اپل توسط استیو وزنیاک طراحی شد. Was designed. پسیو هست. D. Write the words for the definitions. خب definition هایی که داریم رو اون کلماتشو باید براش بنویسیم. Number 1. A wild animal that lives in Australia. حیوان وحشی هست که در استرالیا زندگی میکنه. با K شروع میشه. It starts with a K.
It can be a kangaroo or a koala. Kangaroo or koala. Number 2, an insect that makes honey. حشره‌ای که عسل درست میکنه. bee double e هست. Number 3, a reptile that lives in rivers in Africa and Australia. reptile. reptile خزنده هست. کلمه جدید برای شما. A reptile خزنده‌ای که در رودخانه های آفریقا و استرالیا زندگی میکنه. crocodile. crocodile. Number 4, a male cow. male نر هست. گاو نر. bull. bull. Number 5, very afraid. خیلی ترسیده. terrified. Number 6, a couple usually do this before they get divorced. یک زوج قبل از اینکه طلاق رسمی بگیرن این کار رو انجام میدن. separate. They separate. separate. Number 7, a school subject that includes physics, chemistry and biology. یک عنوان درسی مدرسه هست که شامل فیزیک، شیمی و زیست شناسی میشه که science هست. SCIENCE. Number 8, information you get from your school at the end of each quarter that says how you have done. اطلاعاتی که در مدرسه به شما میدن بعد از هر ترمی که میگه که شما چطور بود کارتون یا امتیازتون چقدر هست. report card. report card. قسمت اول report و card هم که CARD. pronunciation. circle the word with a different sound. صداهایی که در این قسمت داریم ear, o, I و r و u در انتها هست. fear, near, wear و bear. bear کلمه متفاوت هست. wear حالت contraction we are هست. o, phobia, show, homework و cow. صدای او داره اینجا. different هست. 3, I, website, spider, might, children. children has different sound. Number 4, صدای air مثل chair, scared, there, where و nervous. nervous که صدای متفاوت داره. صدای آخر صدای u هست. usually, used, confusion و subject. صدای a. B underlined a stress syllable. سیلابلی که استرس میگیره در کلمات زیر giraffe قسمت رف. elephant first syllable elephant. behavior قسمت دوم behavior. retire قسمت دوم. design قسمت دوم. میریم صفحه بعد. Can you understand this text? Read the article once. How did the dolphins protect the swimmers from the shark? متن رو یک بار بخونید و بگید که چطور دلفین ها تونستن شناگران رو در برابر کوسه ها محافظت بکنند. Part B. Read the article again and mark the sentences true or false. خب میریم اول متن رو میخونیم و به سوالات پاسخ میدیم. Dolphins save swimmers from a shark attack. دلفین ها شناگران رو از یک حمله کوسه نجات میدن. Lifeguard Rob Hewis, his daughter Nikki, 15, Karina Cooper, 15, and Helen Slade, 16, were swimming over 300 feet out to sea at Ocean Beach in New Zealand when suddenly 7 dolphins swam toward them. راب هویز نجات غریق، دخترش نیکی 15 ساله، کارینا کوپر 15 ساله و هلن سلید 16 ساله در فاصله 300 فوتی ساحل اقیانوس در نیوزیلند در حال شنا بودند که ناگهان 7 دلفین به سمتشون شنا میکنن. They were behaving really weirdly, Mr. Howes said, swimming in circles around us and hitting the water with their tails.
One dolphin swam toward Mr. Horace and Helen, who were about 65 feet away from the other two, and was trying to push them toward the other two girls. Mr. Horace گفت که اونها داشتن به شکل خیلی عجیبی رفتار میکردن. Weird، عجیب. Weirdly قید هست. و به شکل حلقه‌ای دورمون شنا میکردن و با دمشون به آب ضربه میزدن. یه دلفین به سمت آقای هویس و هلن که تقریباً 65 فوت از دو نفر دیگه فاصله داشتن حرکت کرد و داشت سعی میکرد که اونها رو به سمت اون دو دختر هدایت کنه. To push them، فشار بده یا هل بده اونها رو به اون سمت برن. Then suddenly I saw another huge fish swimming around me and Helen, said Mr. Horace. It was in fact a 9-foot-long great white shark. ناگهان من ماهی غول‌پیکر دیگه رو دیدم که در اطراف من و هلن شنا می‌کرد. در حقیقت این یک کوسه بزرگ سفید 9 فوتی بود. It was only about 6 feet away from us, he said. At that point, he realized that the dolphins were trying to herd the four of us together to protect us. کوسه فقط 6 فوت از ما فاصله داشت. آقای هویس در این زمان متوجه شد که دلفین ها داشتن تلاش میکردن که ما 4 نفر رو به صورت گروهی جمع کنن تا مراقب ما باشن. To herd the four of us together، ما رو به شکل یک گروه در بیارن تا از ما مراقبت کنن. To protect us. herd به معنای گله میشه و یا جمع کردن یک گروه انسان و یا هر چیزی میتونه باشه. To bring people together in a group. The shark then went toward the other two girls. Mr. Horace was terrified, especially because one of the swimmers was his daughter. سپس کوسه به سمت دو دختر دیگه رفت. آقای هویس خیلی ترسید، خصوصاً که یکی از اون شناگران دخترش بود. But the dolphins pushed the four swimmers back together and circled around them for another 40 minutes. Mr. Horace decided not to tell the three girls a shark was sharing the water with them. اما دلفین ها اون 4 شناگر رو دوباره به سمت عقب روندن و دایره‌ای به دور اونها به مدت 40 دقیقه دیگه زدن. آقای هویس تصمیم گرفت که به دختران نگه که یک کوسه در میانشون یا در اون آب وجود داشته. Fortunately, the shark finally swam away and the swimmers all reached the beach safely. خوشبختانه کوسه در نهایت شنا کرد و دور شد و شناگران همگی به سلامت به ساحل رسیدند. swam away گذشته swim away هست و دور شد و reached رسیدن. صدای د در اینجا ت خونده میشه. reached به خاطر وجود چه. I swim with dolphins perhaps 3 or 4 times a year and I have never seen them behave like that, said Mr. Horace. However, dolphin expert Ingrid Visser said that there have been other reports from around the world about dolphins protecting swimmers. She said that, in this case, the dolphins probably sensed the humans were in danger and took action to protect them. آقای هویس میگه من احتمالاً 3 یا 4 بار در سال با دلفینا شنا میکنم و هرگز ندیدم که اونها همچین رفتاری رو نشون بدن. اگرچه اینگرید ویسر کارشناس دلفین گفت که در سراسر دنیا گزارش‌های دیگه‌ای هم بوده که دلفین‌ها از شناگران مراقبت کردن. اون گفت که in this case در این مورد in this case دلفین‌ها احتمالاً احساس کردن sensed که انسان‌ها were in danger to be in danger در خطر بودن and took action یا take action که بیس فرمش هست فعال شدن یا اقدامی رو انجام دادن هست. took action to protect them و وارد این مرحله شدن تا از اونها دفاع کنن یا مراقبت کنن از اونها.
پاسخ قسمت A. Read the article once. How did the dolphins protect the swimmers from the shark? They protect the humans or swimmers by swimming around them. با شنا کردن در اطرافشون اونها رو نجات دادن یا protectشون کردن. B. Read the article again and mark the sentences true or false. Number 1. The swimmers were swimming close to the beach. شناگران در فاصله نزدیک ساحل بودن. False. The dolphins were doing strange things. دلفین‌ها داشتن کارهای عجیبی انجام میدادن. True. Number 3. Mr. Hovis and Helen were separated from the other two swimmers. آقای هویس و هلن از دو شناگر دیگه جدا شده بودن. True. Number 4. One of the dolphins jumped out of the water. یکی از دلفین‌ها از آب بیرون پرید. False. Number 5. Mr. Hovis saw a big fish swimming around the other two girls. آقای هویس دید که یک ماهی بزرگ در اطراف اون دو دختر دیگه داره شنا میکنه. False. Number 6. Mr. Hovis understood that the dolphins were trying to help them. آقای هویس متوجه شد که دلفین ها داشتن تلاش میکردن به اونها کمک کنن. True. Number 7. The dolphins stopped the shark from attacking them. دلفین ها جلوی حمله کوسه ها به اون آدم ها رو گرفتن. True. Number 8. In the end, the swimmers were rescued by lifeguards. در پایان هم شناگران توسط نجات غریق ها یا پرسنل نجات غریق نجات پیدا کردند. False. 9. An expert said that dolphins often behave in this way. یک کارشناس گفت که دلفین ها اغلب به این شکل رفتار میکنن. True. Part C. Look at the highlighted words or phrases in the text. Guess their meaning from the context. Check with your teacher or with a dictionary که این کار رو با هم انجام دادیم. میریم قسمت بعد. Can you understand these people? 454. On the street, watch or listen to 5 people and answer the questions. Do you have a phobia? Yes, I have a phobia. I'm afraid of heights. How long have you had it? My whole life. How does it affect your life? Negatively. Very negatively. What animal would you most like to see in the wild? For example, on a safari. Well, I've already been on safari, so I've seen quite a few of them, but we didn't see any leopards when I went on safari, so I'd really like to see a leopard in the wild. Did you like school? Yes, I loved it. Why? I love just meeting new people and making new friends. What were your best and worst subjects? Best subject was English. Worst subject was probably math and science. What do you do? I'm a teacher. How long have you been a teacher? 6 years. What's your favorite building in New York? Probably the Empire State Building. Why do you like it? I like the decor, I like the design of it, and it's because it's centralized. It's just the perfect location for that kind of a skyscraper. What do you know about it? I know it was put together in the late 20s, and it opened in 1931, I think. Number 1. Reed has had acrophobia for his whole life. Reed همه زندگیش یا تمام طول عمرش رو acrophobia داشته. بخاطر اینکه گفته he is afraid of heights and it affects his life negatively. Afraid of height یعنی از ارتفاع ترسیدن acrophobia میشه. acrophobia و arachnophobia هم که در متن درس گفتیم چه نوع ترس هایی هست. حتما تعریفشون رو دوباره یه دور مرور بفرمایید. پس acrophobia گزینه C.
Number 2, Joanna would like to see leopards in the wild because they are one of the wild animals she hasn't seen yet. جوانا دوست داره که پلنگ ها رو در حیات وحش ببینه به خاطر اینکه اونها یکی از حیوانات وحشی هستن که هنوز ندیدتشون. They are one of the wild animals she hasn't seen yet. گزینه C پاسخ ما هست. Number 3, when Jenna was at school, she didn't like math or science. گزینه C, وقتی که جنا در مدرسه بود از math و science خوشش نمی‌آمد، ریاضی و علوم. Number 4, Sarah Jane has been a teacher for 6 years. Sarah Jane 6 ساله که معلم هست. 5. Justin loves the Empire State Building because he thinks it's in exactly the right place. Justin از ساختمون Empire State Building خوشش میاد به خاطر اینکه فکر میکنه که توی نقطه خیلی درستی قرار گرفته. Exactly in the right place. در قسمت C هم skyscrapers رو میبینیم. این واژه آسمان خراش ها هست. skyscraper و یا skyscrapers که جمعش هست. آسمان خراش. و اما قسمت آخر Can you say this in English? Do the tasks with a partner. Check the box if you can do them. Can you, number 1, say what you would do if a dog attacks you, you won the lottery, you had more free time. خب میتونید بگید که اگر یک سگ به شما حمله میکرد چه کار میکردید؟ اگر لاتری برنده میشدید چی کار میکردید؟ و یا وقت آزاد بیشتری داشتید چی کار میکردید؟ Number 2, talk about how long you have lived where you are now, had your laptop or computer, been at this school. میتونید بگید که چند مدته که در اینجا زندگی میکنید و کامپیوتر یا لپتاپتون رو الان دارید و یا اینکه چند وقته که در این مدرسه هستید. Can you describe your life story? میتونید داستان زندگیتون رو بگید. Can you talk about when 3 things were invented or built? میتونید بگید که چطور 3 چیز اختراع شد یا ساخته شد. ساختار پسیو رو استفاده بکنید. Can you talk about 3 things you used to do when you were a child? وقتی که بچه بودید یه سری کارهایی رو انجام میدادید، به چیزهای علاقه داشتید که الان ندارید. میتونید 3 تا از اونها رو بگید با استفاده از used to. و can you say 3 things you might do next week? 3 تا کاری رو که هفته بعد ممکنه انجام بدید یا شاید انجام بدید رو میتونید بگید با استفاده از might و اگر میتونید might not رو هم استفاده بکنید. در انتها هم که short movies Marvel Wildlife هست. Watch and enjoy the movie. فیلم خوبی هست در مورد حیوانات. این فیلم رو حتما نگاه بکنید. چند بار سعی کنید این فیلم های شورت موویز رو نگاه بکنید و بعد اگر مشکلی داشتید حتما ساب تایتلش رو فعال بکنید، زیرنویسش رو ببینید. موفق و مؤید باشید. به نام خدا. Unit 10 Grammar Bank. 10A Passive B plus past participle. در یونت 10 قسمت A میخوایم در مورد پسیو صحبت کنیم. در متن درس اشاره کردیم اما اینجا توضیح بیشتری خواهیم داد. پسیو مجهول هست. بیایید مثال ها رو بخونیم بعد در قسمت رولز توضیح میدیم که پسیو چی هست در انگلیسی. ساختار پسیو در زمان حال am is are plus past participle هست. این که فرمولشه. بریم 3 نوع جمله داریم، مثبت، منفی و question. Kevlar is used to make bulletproof vests. bulletproof vests رو در متن خوندیم جلیقه های ضد گلوله. bulletproof. و کevlar اسم یک ماده هست که در جلیقه ضد گلوله از اون استفاده شده. Kevlar is used to make. is used to make یعنی استفاده میشه برای ساخته. is used استفاده میشه. Negative sentence white out isn't used very much today. white out که اسم ماده‌ای هست و ما در فارسی لاک غلطگیر میگیم. زمانی که اشتباهی تایپ میشد با اون لاک غلطگیر اون قسمت رو با اون ماده سفید میکردن که مشخص نشه. استفاده نمیشه isn't used. very much today امروزه خیلی زیاد استفاده نمیشه. Question Are disposable diapers used all over the world? آیا پوشک های یک بار مصرف در سراسر دنیا استفاده میشن؟ سوالی هست. Are they used؟ استفاده میشن؟
و اما ساختار پسیو در گذشته was or were plus past participle. The dishwasher was invented by Josephine Cochrane. ماشین ظرفشویی توسط یا به وسیله جوزفین کاکرین اختراع شد. invent اختراع کردن، was invented اختراع شد در گذشته. Negative sentence. Windshield wipers weren't invented until 1903. Windshield wipers تیغه های برفاکن هستند. تیغه های برفاکن تا سال 1903 اختراع نشده بودند. weren't چون جمع هست از فعل were استفاده کردیم. Question. When was the washing machine invented? When was the washing machine invented? ماشین لباسشویی کی اختراع شد؟ اینها همه فعل‌های گذشته هستند چون اختراع کردن، کشف شدن و غیره در گذشته صورت گرفته. میریم قوانین رو بخونیم. You can often say things in two ways, in the active or in the passive. Josephine Cochrane invented the dishwasher active. The dishwasher was invented by Josephine Cochrane passive. اغلب میتونیم در انگلیسی جمله ها رو به دو شکل بگیم، یعنی دو روش داریم برای گفتنشون. یه روش معلومه، یه روش مجهوله. جمله اول معلومه. جوزفین کاکرین ماشین ظرفشویی رو اختراع کرد. این معلومه. چرا؟ چون فاعلمون یعنی کسی که انجام دهنده کار بود اول قرار گرفته. جوزفین کاکرین سابجکتمون هست. بعد فعلمون میاد. گفتیم در انگلیسی سابجکت ورب آبجکت داریم. خب چی کار کرد؟ اینونت کرد، اختراع کرد. چه چیزی رو؟ دشواشر. خب یک ترتیب مشخصی هست. این یک جمله معلوم هست، در فارسی میگیم اکتیو. در برابرش در انگلیسی ما پسیو داریم، مجهول داریم. یعنی اون مفعول یا اون موضوعی که کار روش صورت گرفته، تولید شده و یا غیره، اون مهمتر، اون رو میاریم جای سابجکت قرار میدیم. در همین مثال ما دشواشر رو اهمیت بیشتری بهش میدیم، میاریمش اول. میگیم The dishwasher was invented by Josephine Cochrane و یا اصلا جوزفین کاکرین رو یا اسم اون انجام دهنده کار رو هم نمیگیم. میگیم The dishwasher was invented for example in 19 و سالش رو میگیم. این جمله پسیو هست، مجهول هست. ماشین ظرفشویی اختراع شد و بعد اگر خواستیم میتونیم اسم اون فرد مخترع رو هم بیاریم یا کسی که انجام دهنده اون کار بوده، نقاش بوده، تمیز کننده بوده یا هر کسی دیگه‌ای رو بیاریم. In the active sentence, the focus is more on Josephine Cochrane. در جمله معلوم ما در قسمت بالا جمله اول تمرکز بیشتر بر روی جوزفین کاکرین هست، کسی که کار رو انجام داده. In the passive sentence, the focus is more on the dishwasher. در jumle مجهول تمرکز بیشتر بر روی dishwasher هست، یعنی object جملمون که الان در جمله passive میشه subject. You can also use the passive when it isn't known or isn't important who does or did the action. از ساختار passive یا مجهول زمانی که انجام دهنده کار مشخص نیست و یا important نیست، مهم نیست، میتونیم استفاده بکنیم. Who does or did the action یا زمان حال داره انجام میده و یا زمان گذشته انجام داده. مثل My car was stolen last week. ماشین من هفته پیش دزدیده شد. چقدر مهم هست که کی اونو دزدیده؟ مهم ماشین گران قیمت شماست که دزدیده شده. بنابراین ماشین رو میارید اول قرار میدید. میگید My car was stolen last week. ماشین من دزدیده شد. و یا Volvo cars are made in Sweden. ماشین های ولوو در سوئد ساخته میشن. are made زمان حال هست. ساخته میشن. چقدر مهم هست که چه کسی اون رو تولید میکنه. میخوایم فقط بگیم که ماشین ولوو در سوئد ساخته میشه. این جمله های پسیو هستن. Use by to say who did the action. The Lord of the Rings was written by Tolkien. وقتی که خواستیم اضافه کنیم این اطلاعات رو و بگیم که اون کار توسط چه کسی انجام شد، میتونیم با by اون رو بیاریم. به وسیله، توسط. میگیم ارباب حلقه ها توسط تولکین نوشته شد.
or the telephone was invented by Alexander Graham Bell. اول میگیم تلفن اختراع شد، سالش رو هم میتونیم بگیم و بعد میتونیم by رو بیاریم و اضافه بکنیم. خب این از قسمت پسیو. میریم قسمت بعد. وبسایت مجموعه زبان ایرانیا. 10b. Used to, didn't used to. When I was a child, I used to play on the street. من وقتی بچه بودم تو خیابونا بازی میکردم یا توی خیابون بازی میکردم. My brother used to have very long hair. برادرم موهای خیلی بلندی داشت. Negative. Children didn't used to watch much TV when my father was young. وقتی پدر من جوان بود یا سنش کم بود، بچه ها زیاد تلویزیون تماشا نمی کردن. My daughter didn't used to like vegetables but now she loves them. دختر من از سبزیجات خوشش نمی اومد اما الان عاشقشونه. Question. Did you used to wear a uniform at school? Yes, I did. آیا زمانی که در مدرسه بودید لباس متحد الشکل یا یونیفرم می پوشیدید؟ بله، من این کار رو می کردم. بله، می پوشیدم. Did you used to like your teachers? No, I didn't. آیا معلمات رو دوست داشتی؟ نه، دوست نداشتم. خب توضیح بدیم used to چی هست، didn't used to چی هست. Use used to or didn't used to plus base form to talk about things that happened repeatedly or were true for a long period of time in the past but are usually not true now. For example, things that happened when you were a child. از ساختار used to به شکل مثبت و didn't used to، این used to رو دقت کنید دیش حذف میشه وقتی که didn't میارید و didn't used to به علاوه بیس فرم فعل زمانی استفاده میکنیم که بخوایم بگیم چیزی در گذشته به صورت تکراری انجام میشد و یا برای دوره طولانی یک واقعیت بود اما الان دیگه معمولا اون حقیقت وجود نداره. چیزایی که مثلا در گذشته زمانی که بچه بودید اتفاق افتاده. مثال اول رو ببینید. When I was a child I used to play on the street. وقتی بچه بودم تو خیابونا بازی میکردم و الان دیگه این واقعیت براتون وجود نداره. It's not true for you now. My brother used to have very long hair. برادر من موهای بلندی داشت یا خیلی بلندی داشت. یعنی الان دیگه نداره. Used to have گذشته هست. منفیش هم didn't used to. Children didn't used to watch much TV when my father was young. وقتی پدر من کوچیک بود یا جوون بود بچه ها خیلی تلویزیون تماشا نمی کردن. این کار معمولا در گذشته به این شکل بوده. بچه ها تلویزیون تماشا نمی کردن. My daughter didn't used to like vegetables but now she loves them. دختر من از سبزیجات خوشش نمی اومد اما الان عاشقشونه. خب اینجا میگیم دختر من از سبزیجات خوشش نمی اومد. قبلا عادتش بوده اما الان عاشق سبزیجات شده. پس تغییر داشتیم. Used to, didn't used to به این شکل. سوالی هم به همین شکل. Used to, did used to. You used to میشه did you used to. یادتون باشه با حضور did دیگه used to ما دی نداره. Used to or didn't used to is the same for all persons. دقت داشته باشید ساختار used to برای همه افراد یعنی همه ضمایر مفرد، جمع و غیره به یه شکل هست. I used to, you used to, he used to. شکل خاصی نداریم. همش همین used to هست و برای چون گذشته هست برای همشون هم didn't میاد و برای همه به یه شکل خواهد بود. Instead of used to, you can use the simple past with an adverb of frequency. When I was a child, I often played on the street. به جای used to اگر بخواید کلمه دیگه بیارید عبارت رو عوض بکنید میتونید گذشته ساده رو با قید تکرار بیارید. مثل when I was a child وقتی من بچه بودم I often played on the street. من اغلب در خیابون بازی میکردم. به جای I used to play I used to play یادتون باشه simple past رو اینجا دیگه دارید چون گفتید I often played. قید تکرار هم گفتیم کجا قرار میگیره؟ قبل از فعل اصلی ما. I often played. Played فعل اصلی ما هست.
و اما قسمت note used to or usually. used to استفاده کنیم یا usually. used to only exists in the past. تکرار میکنم. used to only exists in the past. ساختار used to فقط در زمان گذشته استفاده میشه. For habits in the present use usually plus simple present, not used to. برای عاداتی که در زمان حال هستن دیگه used to استفاده نکنید. از usually استفاده کنید. معمولا این کار براتون انجام میشه. مثل I usually cook in the evenings. معمولا عصرها غذا درست میکنم. آشپزی میکنم. نمیگیم I used to cook و دی used رو برداریم و بگیم خب زمان حالش ساختیم. خب زمان حالش رو ساختیم. خیر. used to فقط برای عاداتی در گذشته هست. ساختارش مربوط به گذشته است. زمان حال رو با usually بیارید. بریم قسمت بعد. Tense might or might not possibility. خب در این قسمت میخوایم با might آشنا بشیم که امکان رو به ما نشون میده. امکان چیزی باشه یا نباشه. شاید. We might have a picnic tomorrow but it depends on the weather. شاید فردا یه پیکنیک داشته باشیم اما این بستگی به هوا داره. It depends on the weather. حرف اضافه depend رو ببینید. Depends on something. It depends on the weather. اما نکته اصلیمون we might have. ممکنه داشته باشیم. شاید داشته باشیم. Next example. She might come with us but she is not sure yet. او شاید با ما بیاد اما هنوز مطمئن نیست. She might come. ممکنه بیاد. شاید بیاد. She's not sure yet. هنوز مطمئن نیست. و شکل منفیش I might not go to the party. I haven't decided yet. من شاید به مهمانی نرم. I might not go. نمیگیم I might don't go. Okay? I might not go to the party. I haven't decided yet. من شاید به پارتی نرم. هنوز تصمیم نگرفتم. I haven't decided. Present perfect. I haven't decided yet. هنوز تصمیمم رو نگرفتم. You might not see him today. He's coming home late. شاید امروز اونو نبینی. اون آقا رو. امروز دیر میاد خونه. He's coming home late. You might not see. I might not go. Rules. Use might or might not plus base form to say that maybe you will or won't do something. اگر شایدی برای انجام کاری دارید، شاید انجام بدید، شاید انجام ندید، از might و یا might not استفاده کنید به علاوه base form فعل. مثل we might have a picnic tomorrow means maybe we will have a picnic tomorrow. We might have a picnic. شاید پیکنیک داشته باشیم فردا. به این معنا هست ممکنه که پیکنیک داشته باشیم. Might or might not is the same for all persons. Might برای همه به یه شکل هست. I might, you might, he might. نمیگیم he mights. و might not is not usually contracted. دقت داشته باشید معمولا ما might not رو نمیگیم mightn't. might not استفاده کنید همیشه. و اما نکته may و may not. You can also use may instead of might for possibility. از may هم میتونید به جای might استفاده بکنید برای امکان چیزی. مثل we may have a picnic tomorrow. ممکنه فردا یا شاید فردا پیکنیک داشته باشیم. I may not go to the party. من شاید به مهمانی نرم. اما یادتون باشه که معمولاً may رو در حالت writing استفاده میکنیم و might رو بیشتر در حالت speaking or spoken English استفاده میکنیم. در حالتهای گفتاری، مکالمات و محاورات از might استفاده میکنیم بیشتر و در حالت نوشتن از may استفاده میکنیم. هر دو به یه معنا که معنای شاید و امکان رو میدن. خسته نباشید.